मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவாச்சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம் பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनतः प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर। பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम्
यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகாபெரிவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை
ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இதை அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதை தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல, அதையும் பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரியவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामी गलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. महागणपतये नमः. महागणपतये नमः. वाग्देव्यै नमः. वाग्देव्यै नमः. मातृभ्यो नमः. मातृभ्यो नमः. पितृभ्यो नमः. पितृभ्यो नमः. आचार्येभ्यो नमः. आचार्येभ्यो नमः. अतिथिदेवताभ्यो नमः. अतिथिदेवताभ्यो नमः. श्री सद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः. श्री सद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः. ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः. ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः
अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः जनानां प्राणापायकरस्य जनानां प्राणापायकरस्य जनानां प्राणापायकरस्य कोरोना नामकस्य कोरोना नामकस्य कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थम् रोगविशेषस्य निवारणार्थम् रोगविशेषस्य निवारणार्थम् शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित श्रीदुर्गा परमेश्वरी श्रीदुर्गा परमेश्वरी श्रीदुर्गा परमेश्वरी स्तोत्रपारायणं करिष्ये स्तोत्रपारायणं करिष्ये स्तोत्रपारायणं करिष्ये ध्यानम् ध्यानम् तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम् तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम् तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम् नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् ॐ दुं दुर्गायै नमः ॐ दुं दुर्गायै नमः ॐ दुं दुर्गायै नमः एतावन्तं समयम् एतावन्तं समयम् सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीम् देशस्य परमिदानीम् ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा अपराधा बहुशः खलु अपराधा बहुशः खलु अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके को वा सहते लोके को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे मा भज दुर्गे मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् के वा गृह्णन्ति सुतान् के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु इतः परं वा जगदम्ब जातु इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य
देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीनजनतावनदक्षाः 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 सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् 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 त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु. பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதீபதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். நல்லது எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்காவது ஒரு வேதம் இருக்கணும் மூலம். அந்த வேதம்னா சொல்றதுன்னு டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி இல்லை. இது நியமத்தோட அத்தியனம் பண்ணி மந்திர சித்தியோட கூட இருந்து ஒரு தெய்வ சாநித்தியம் இருந்து அதனால ஈஸ்வரன் இருக்கிற பிறகு ஒரு காரணமா இருக்கு வேதங்கிறது. அதனால இந்த வேத மதத்தில் இருக்கிற மொத்தம்தான் இது உண்மையா ஈஸ்வர துரோகம் பண்ணாதவன். இன்னொரு மதத்துல வெள்ளி வெள்ளியும் அந்த மதத்துக்கு வேத மதக்காரனும் இன்னொரு மதத்துல வந்திருந்தான்னா அந்த சுவாமி எந்த சுவாமியும் இவ்வளவு வித்துவான் நம்ம ரசிக்கிற சுவாமியும் அந்த சுவாமியை தோசிச்சுட்டு இருந்தா அப்புறம் இன்னொரு மதத்துக்கு வந்திருக்கணும். இல்லை அவங்க மொத்தத்துக்கு தான் நரகம் இல்லாமல் இருக்கும். அதனால அந்த வேதத்தை மூலாதாரமான வேதத்தை நாம் ரசிச்சு வெறும் வேதமத்தம்னு சொல்லிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. அதை சில பேராவது அதை லைஃப் ஒர்க்கா வச்சுட்டு அது ஆத்மாத்மா ரசிக்க வேண்டியது. அதுக்கு இங்க எல்லாரும் ஒரு ஆத்திருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாரும் அந்த மாதிரி 7வது வயசுல உபநயனத்தை பண்ணி இன்னாருக்காவது ஒன்று கூட பண்ணி ஒரு 10 வயசு வரைக்கும் இது பண்ணலாம்னு சொன்னான். ஆனா இந்த 7 வயசுலேருந்து 10 வயசு வரைக்கும் அதுக்குள்ள அவனுக்கு பாக்கி பாடங்களை படிச்சுட்டு ஏதோ கொஞ்சம் அதிகப்படியாக படிக்கிறதுல நம்முடைய கர்மானுஷ்டானங்களுக்கு நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தம்னு பேரு. தாயார் வயசுல நம்முடைய பிண்டம் உண்டாரவனால் முதற்கொண்டு ஸ்மசானத்தில் கொண்டு போய் எவனுக்கு தர்மராஜனுக்கும் இது அகுதியா அக்னி இது ஹோமமா பண்ற வரைக்கும் 40 சம்ஸ்காரம்னு சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு. இந்த 40 சம்ஸ்காரங்களும் பண்ணி வைக்க வேண்டிய ஒருத்தர் இருக்கணும். அதுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும். பண்ணி வைக்கிற செய்கிறத கூட அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாது. என்ன மாவனான்னு அவளுக்கு சாஸ்திரத்துக்கு ஒன்றும் தெரியல, இன்னைக்கு கொடுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒன்றும் புரியல. இது என்னதுதான் பண்றதுன்னு முக்கால் வசதி அதுல அர்த்தத்தை ஏதோ ரொம்ப விடாம இருக்கிறதுக்கு எல்லாரும் விடாம இருக்கிறதுக்கு ஏதோ பெரியவெல்லாம் பண்ணிட்டதால அதை விடுறது நமக்கு தோஷம் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தினால விடாம இருக்கா. என்ன ஒண்ணுமே புரியல, சாஸ்திரம் கேட்டா அவருக்கும் தெரியல அப்படின்னுட்டு வேற பெரிய சாஸ்திரம் கேட்டா அவ எங்க தக்கையாக இதெல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி பண்றாவா அப்படிங்கிற மாதிரி. பாக்கி ஓரியன்டேஷனா வெள்ளக்காரன் வேதத்தை தெரிவிக்கான்னா இதெல்லாம் அவன் என்னத்தையோ அதுக்கு கன்கார்டன்ஸு இண்டெக்ஸு அது இது போட்டு அது எந்த காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் இது எந்த காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் ஹிஸ்டரி பார்க்குறேன் தவிர இதனுடைய தத்துவம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு அதெல்லாம் அந்த பால்யம் ஆரம்ப காலத்தில் சாரதி சார்ந்த காலத்தில் இன்னும் வளர்ந்து இருந்தாலும் எழுதி முடிச்சுட்டு போயிடும். அவன் மட்டும் இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் எதை பார்க்குறாருன்னா இந்த மூலை எப்படி இருக்குது அந்த மூலை எப்படி இருக்குது அந்த டைப்புக்கு இந்த பீரியடுக்கு என்ன இருக்குன்னு இதை கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி கம்பேர் பண்ணிட்டு போகிறா. வேதத்துக்கு அவள் சாமிக்கு வச்சு அவளும் தெரியல. அதனால நமக்கும் தெரியல, நம்ம சாஸ்திரத்துக்கோ தெரியல. அதனால முதல்ல வேதமே அத்தியனம் பண்றவாளை குறைஞ்சி படசாலை வச்சிருந்தாலும் இது பையன் வரமாட்டேங்கிறான். அதனால இவ்வளவு கோபுரங்கிறது புஷ்ப பலம். இதுக்கு வேறுங்கிறது மண்ணுக்குள்ள காட்டிலும்
இருக்கிறது வேதம். இதை ரசிக்குமானா இந்த கோபுரங்கள்லாம் நிறைய வளரும். இல்லைன்னா வந்து டூரிஸ்ட் பழைய ஜாவாவா அங்கெல்லாம் கற்றாழை ஈஜிப்து பிரமிட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் காட்டினது. புதுசாக பிரமிட்ஸ் உண்டாகாது, வேதம் போயிட்டு வேணாம் நம்ம தேசத்தில் புதுசாக கோபுரம் உண்டாகாது. அதனால இருக்கிற கோபுரத்தை ப்ரிசர்வ் பண்ணி காட்டிட்டு இருக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான். அது காட்டினா ஹட்டாக பண்ணாது காட்டி. அதனால அதை நாம் ரசிக்க வேண்டியதில் அதில் ஸ்ரத்தை உண்டு பண்ணி அதையே அவளுக்கு குருமுகமாக பண்ணுறவாள் நம்மளுடைய லைஃப்பை முழுக்க டெடிகேட் பண்ணுறவா சில பேர் இருக்கணும். அது முழுக்கவே அதே காரியமாக இருக்க வேண்டிய சில பேர் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறதுக்கு அவளுக்கு ஒரு ஆதரவும் இல்லை. பின்னாடி என் பையனை இப்படி வந்து விட்டுட்டு என்னடா பண்ணுறதுன்னு ஒரு துக்கம். இந்த வைதிக தொழில் என் தலைமுறையோடு போனால் போகிறோம்னு பிரார்த்தனை. பகவானோட பிரார்த்தனைன்னா இதான் முதல் பிரார்த்தனை இருக்குப்பா. அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு வந்துட்டு அது நமக்கு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு அது பின்னாலெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் போக வேண்டாம். இப்போ ஏதோ சில வடகரையில் 2 பேர் ஒருத்தன் 5 வடகரை 160 பாக்கி இருக்கிறதுல 1, 2, 3 அப்படி இருக்கு. அதுவும் எப்போ நிற்க போகிறோங்கிற ஸ்திதியில் இருக்கு. அதையாவது நம்ம ரசிக்கணும். முதல் சமாச்சாரம் இப்போ இருக்கிற பையன்களை தனியாக வீட்டில் ரெண்டக்கர் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னாலும் சரி. அப்படி இருக்கிறது ரொம்ப 10 கிலோவில் ஒருத்தர் 2 பேர் 2 வீடு 3 வீடு இருக்குமோ அது கூட இருக்காத சந்தேகம். பாடசாலைக்கு தீர்வு போகாங்க. பாடசாலையும் என்ன வேறு அங்கேயும் 2 பேரோ 3 பேரோ தான் அப்படி ஆயிடுச்சு. அதனால் எத்தனை பாடசாலை இருக்குன்னுட்டு இப்போ எத்தனை பாடசாலை இருந்து பையன் வராமல் இருக்கிற பாடசாலை எவ்வளவு அது ஜாப்தாக இருக்கணும். பேருக்கு ஒருத்தன் 2 பேர் அப்படியே நம்ம தமிழ் தேசத்தை பற்றி மாத்திரம் கவனிச்சுக்கோம். தமிழ்னா எல்லாத்தையும் உன்னதமான நிலைமைக்கு இவ்வளோ கோபுரம் இருந்தாலும் இவ்வளோ பேர் ஊறி இருக்கணும். எத்தனை அவசரம் போயிருக்கணும், அத்தனை ஆழம் போயிருக்கணும், வேதம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால அந்த மாதிரி இருக்க முடியாத தமிழ் தேசத்தில் இப்போ இருக்கிற நிலைமை என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு எத்தனை பையன்கள் படிக்கிறாங்க இப்போ இங்கே பட்டுருக்கோம் இல்லை அப்படின்னு அப்படின்னு அது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஏதாச்சுமே பூர்த்தியாக பண்ணுறதுங்கிறது. ஏதோ 2 ஸ்தோத்திரவாடம் வாசிக்கிறது, 2 புருஷத்துங்கிறது, ஏதோ அங்கே கொஞ்சம் நடந்துட்டு இருக்காங்க இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம். அது இல்லாமல் நம்ம வேற முழுக்க படிக்கிறதுன்னு நினைச்சுட்டு எத்தனை பேர் இருக்கா இன்னும். அப்புறம் அவளுக்கு அர்த்தம் சொல்லி அதுக்கு அர்த்தம் புரிய முடியாது சொல்றது அதுல எத்தனை பேர் இருக்கா. அப்புறம் சாஸ்திரம் படிக்கணும், சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு தான் வேதத்தினுடைய அர்த்தம் அவளுக்கு தெரியணும். அப்படி அர்த்தம் தெரிஞ்சவா 10 பேர் இருந்தா தான் 6ஆம் கிரகஸ்தாளுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமானா அதுக்கப்புறம் அவளை வந்து இவாளை கூப்பிட்டு நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு அப்புறம் அவளை அர்ச்சனை வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அதுக்கு சில பேர் தயார் பண்ணணும். முதல்ல வேதமே அத்தியம் இல்லைமா, அதுக்கப்புறம் அவளை பண்ணுறதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால இது எத்தனை பேர் பண்ணிட்டு இருக்கா கட்டுன்னு விடாமல் இருக்கிறதுக்காகவாது முழுக்க விடாம சில பேர் விட்டுலாம் முழுக்க விடாமல் இருக்கிறதுக்காகவாது அப்பா சொல்லிக் கொடுக்குறவாளுக்கு ஏதோ ஒரு இந்த வருஷத்துல ஒரு 1000 பஞ்சாயத்து நட்டு பண்ணேன், ஒரு எல்லாம் 100 பஞ்சாயத்து நட்டு பண்ணேன், அல்லது 200 பஞ்சாயத்து நட்டு பண்ணேன்னா அதை பரீட்சை வச்சவனுக்கு அப்பா ஒரு பஞ்சாயத்து சொல்லிக் கொடுத்தவாரு. ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு 80,000 ரூபா இருக்குது. இந்த வருஷம் 500,000 ரூபா வரேன். அவனுக்கு வாத்தியார் ஒரு 6,000 வரேன், கொரோனாக்குறேன் 4 பேருக்கு சொன்னா 4,000 வாத்தியா இருக்கு. அது ஆற்றுல நீ வீட்டில் சொல்லிட்டு இருந்தா ரெட்டிக்கிறேன், அடகா சொல்லிட்டு இருந்தா அதுல பாதியாகுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு ஒன்று பண்ணி அதுக்கு கொஞ்சமாவது இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சௌகரியம் உள்ளவா ஏதாவது ஒரு வேதாத்தியம் நம்ம கூட்டு பண்ணிட்டான்னா ஒரு பையன் அவனுக்கு ஒரு வீடாவது வாங்கி வைக்கணும். நீங்க நிலம் கொடுக்குறது அந்த நாள் வரைக்கும் இப்ப நிலம் தான் என்ன இருக்குன்னு தெரியல. இப்போ பேசுறதுல நம்ம ஆறு கோபரேட்டிவ் பேசிட்டு போறதா இல்ல அவன் ஊர்ல உட்காந்து நான் பண்ணையில வச்சுட்டு நிலம் நிச்சயம் ஒரு வைதிகத்துக்கு கூட நான் போகல, அந்த நிலத்தை பண்ணையில பார்த்துட்டு இருக்கேன், நானே வந்து நடனேன், நானே வந்து அறுக்கிறேன்னு சொன்னா கூட இப்ப நிலம் கிடைக்க வேண்டிய சந்தேகமா இருக்குப்பா. அதனால இனிமே கிடையாதுன்னு விடுவோம் போட்டுருப்போம். அதனால இனிமே நிலம் கொடுக்குறேன்னு சொல்றதும் இல்லை. மெட்ராஸ்ல வீடு வாங்கி கொடுக்காங்கன்னா விடுவான், அதுவும் வெளியூர்ல வீடு வாங்கி கொடுக்குற பிரச்சனை இல்லை. அதனால எது ஒன்றும் அவளுக்கு ஏதாவது அரை வயிற்றுக்கு சம்பாதிச்சிருந்தாலும் அறான்னு கொஞ்சம் சௌகரியம் உள்ளவா ஏதாவது தர்மம் பண்றதானா முதல் தர்மம் கோவில்லாம் வளரணும்னா இந்த தர்மம் முதல்ல பண்ணியாகணும். ஆறான்னு நம்ம தர்மம்னு பண்ணினோம்னா ஏதோ ஒரு வேதாத்தியம் பூர்த்தியா பண்ணிட்டு வந்த பையனுக்கு அவன் யோஜனம் அயோஜனம் அப்படி வேணா இருக்கட்டும். இவனுக்காக இல்லை, இன்னும் 2 பேர் யோஜனம் பண்றதுக்காக. இவன் அயோஜனா இருந்தா கூட இவனுக்கு கொடுத்துவானா இன்னும் 2 பேராவது பண்றதுக்கு வருவானோ இல்லையா, இதோட நமக்கு நம்ம ஜென்மத்தோட கத்திரிச்சு போகாது இல்லையா. அதுக்காகவாது நீங்களாம் உங்க குழந்தைகளை ஒவ்வொருத்தரையும் இவன் நீங்க படிக்க வச்சாலும் ஜீவனத்துக்கு வேற வழி இல்லை இப்போ, அதனால படிக்க வச்சுதான் ஜீவனாக வந்துருக்கு. அப்படி இருந்தாலும்
யாராவது வர பையன்களை அதுக்குன்னு இன்னும் வந்துட்டு இருக்க பையன்கள் குறையாம இருக்க முடியாகும். அப்படி வந்த பையன்களுக்கு நம்மளால எப்படியாவது இப்படி பிடிச்சி கஷ்டப்பட்டு அவளுக்கு ஏதானும் ஒரு அரை வயசு கஞ்சி அவளுக்கு கொடுக்க முடியாத ஒரு மூலதனத்தை அவளுக்கு ஏதோ செட்டப்படி உன் ஜென்மத்தில் எலிமினேட் பண்ணக்கூடாது, அப்படி பண்ணிக்கலாம் இந்த கஷ்டம் சேர்ந்துடும் ஏதாவது ஒன்று எழுதி வச்சு இது ஒரு எழுதி வச்சு ஏதாவது அவன் கட்டுன்னு போனவொடனே அவன் கடனுக்கு போகாமல் இன்னொருத்த வந்து அவனே சொல்றானோ இல்லை இன்னொருத்த வந்து கடன் போட்டு போறான். அப்படி இல்லாமல் ஏதாவது செயல்பாடு பண்ணி அவனுக்கு வரும்படியா பண்ணணும். ஒரு அத்தியனம் பண்றவனுக்கு அது இண்டிவிஜுவலா பாத்துக்கணும். இப்ப எப்படி ஞாபகம் வச்சுன்னா பண்ண முடியும். நமக்கு நம்ம குடும்பத்தையே கஷ்டமா இருக்கு, கஷ்டமா இருக்குது, இதோட இவர் பொறுப்புன்னு நினைச்சுன்னு நினைச்சுக்கிட்டா அது நினைச்சுக்கிறேன். இப்ப தற்காலத்துல ஒரு உண்டியலுக்கு ஒவ்வொரு ராத்திரியும் ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒரு உண்டியல் வச்சிடணும். அதாவது ஜென்ம நட்சத்திரத்துல அந்த உண்டியல்ல ₹1 போடணும். வருஷத்துக்கு ₹12. இப்ப சுலகமா எல்லாரும் செய்யக்கூடிய காரியம். நிச்சா ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீ வந்து அத்தியனம் பண்ணவனுக்கு அரைவத்து கஞ்சி கொடுன்னா எல்லாராலையும் முடியாத காரியம். ஏதாவது சில பேர் சில பேர் இருந்தா சில பேர் ரொம்ப சில இருந்தா தான் ஏழையா இருந்தா கூட தயார் பண்ணி கொடுக்கலாம். சசி நாராயணன் கோபுரம் கட்டின மாதிரி அவ்வளவு விஷயம் இருக்கணும். இதுக்கு சாமானியமா இருக்கிற காரியங்கள் இருக்கிறவா ஏதோ கொஞ்சம் சௌகரியம் உள்ளவா அந்த காரியத்தை செய்யலாம். இல்லாத எல்லாருமே ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு ₹1 ஒரு வண்டியில ஓடுறது வருஷத்துல ₹2 ஆகும். இப்ப நாங்க கணக்கு எடுத்தோம். இந்த கணக்கெல்லாம் எத்தனை பாடசாலை இருக்கு, எத்தனை பாடசாலை இன்னும் போயிருக்கு, இப்ப இருக்கிற பையன்கள் படிக்கிற பையன்கள் எவ்வளவு அப்படின்னு கணக்கெடுத்தோம். கிட்டத்தட்ட இந்த ஜில்லாவில் ஒரு 300 பையன்கள் படிச்சுட்டு இருக்கான். இப்போ இந்த 10 ஜில்லாவிலும் இருக்கு. ஜில்லாவுக்கு சகட்டுக்கு ஒரு 30 பையன்கள் வரான். 300 பையன்கள் படிக்கிறான். இந்த 300 பையன்களுக்கு வந்து வருஷத்துக்கு வாத்தியாருக்கும் பையனுக்கும் ஒரு பையனுக்கும் சேர்ந்து ஒரு மாசம் ஒரு ₹5,000 செலவழிக்கணும். ₹6 செலவழிச்சா ₹75 ஆறுது. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பையனுக்கு செலவழிக்கிறது. அநேகமா ஒரு எவ்வளவு பஞ்சாயத்து நெட்டு பண்ணலாம்னு கணக்கு பண்ணி அதுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னு கணக்கு பண்ணினா வாத்தியாருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் இவனுக்கு கொஞ்சம் அப்படிலாம் கணக்கு பண்ணா ஒரு பையனுக்கு ஒரு ₹75 ஆறுது. 375 அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ₹35,000, ₹30,000, ₹40,000 இன்னைக்கு வேண்டி இருக்கு. இப்படி பண்ணி தெய்வானுகூலமா கொஞ்சம் அதிக பையன்கள் வந்தான்னா இந்த ₹35,000 இன்னும் ₹70,000 அடுத்த வருஷத்துல ஆகலாம். இந்த ஒரு ₹30,000-40,000 ஒரு 3,000 பேராவது இந்த ஒவ்வொரு ஜென்ம நட்சத்திரத்துலையும் உண்டியில் ₹1 போடுறதுன்னுட்டு பண்ணி வச்சுக்கலாம்னா இப்ப இன்னும் ₹3,000. அதனால இங்க வந்த எல்லாரும் ஆறாருக்கு இந்த மாதிரி நான் சொன்னது மனசுல பிடிச்சிருக்கோம். அதோ எனக்கா பண்ணாலும் சரி இல்லை மனசு பிடிச்சாலும் சரி எந்த காரணமாவது உண்டியல் வச்சுட்டேன். இன்னொரு அட்ரஸ் எழுதி அதுக்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சிருக்கோம். மடத்துல கவனிச்சுக்கிறதுன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சிருக்கோம். அதுக்கு வேத சம்மேளனம்ட்டு சமசாஸ்திர சம்மேளனம் அது அங்கங்கே சில இடங்கள்ல கான்ஃபரன்ஸும் அங்கங்கே நடத்திட்டு வருவது. அதுக்கு சில ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சு கான்ஸ்டியூஷன் வச்சு அவளை இந்த வருஷம் முதற்கொண்டு இப்படி வசூல் பண்ணி எல்லா அவளை கொண்டு தான் இதெல்லாம் பண்ண சொன்னோம். இந்த ஜாப்தாலாம் அடிக்க சொன்னோம். எல்லாரையும் அந்த கனபாட்டிலே நபாட்டில் அதிகாரம் சொல்லிக் கொடுக்குறவாள்லையும் என்ன மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணலாம்னு சொல்ல சொன்னோம். ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணத இப்போ இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறவாள்ல எல்லாரும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு உண்டியல் வச்சுட்டேன் அப்படின்னு நாளைக்கு அந்த அட்ரஸுக்கு இது வேணா என்ன அட்ரஸ் கொடுத்துட்டாலும் மடத்து அட்ரஸுக்கோ இதுதான் முதல்ல. அதனால என்ன 6 கோசம் பேருக்கு அட்ரஸ்னா புரிய முடியாது. அதனால மடத்து அட்ரஸ் வந்துடலாம். நாங்கள் அதுக்காக நாங்கள் எந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கோமோ அந்த ஆர்கனைசேஷனை உங்களுக்கு கரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியா வச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்னங்கிறது நீங்களும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அது நல்லா இருக்கணும்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டாதான் நல்லா இருந்தது. பெரியவா சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த ஆர்கனைசேஷன் நான் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு அப்படி இருந்துட்டு அப்புறம் ஸ்திரமா இருக்கிறதுக்கு ஆயுஷன் கரெஸ்பாண்ட் இருக்கணும் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு. அதனால அது நல்லா நடத்தாங்க பார்த்துக்கிறதுக்கும் ஒரு மனுஷாளுக்கு சௌரியம் இல்லை. இன்னொரு மனுஷால் ஏற்பட்டாலா ஒரு மனுஷால வந்து ஒரு காரியம் நடக்கக்கூடாது. ஒரு ஆர்கனைசேஷனா எல்லாரும் அதில் தெரிஞ்சே இருக்கணும். அதனால இந்த வருஷத்துக்கு ₹12 நாம போட்டுருந்தோம். அந்த ஒவ்வொரு ஜென்ம நட்சத்திரத்திலையும் ஆறானும் இன்னும் ஒருத்தரை சேர்த்து கொடுக்கணும். அதுக்கு இதை வேணா 3000 பேர் ஆகணும் வேண்டி இருக்கு. இந்த பணம் இந்த ₹1 போடுறது மாத்திரம் போறாது. இன்னொருத்தங்க வீட்டில் கொண்டு இந்த கலையத்தை கொண்டு வச்சுடணும். இந்த ₹1 கலையத்தை இந்த நட்சத்திரத்தில் ஒருத்தர் கலையை ஒருத்தன் வீட்டு கலையத்தை இது இப்படி இந்த திருப்பதி சுவாமி இந்த கடிதாசி அட்ரஸ் எழுதி போடாதவனா நீ 12 கடிதாசி எழுதணும், நீ 12 கடிதாசி எழுதணும், இதில் பண்ணி எல்லாம் வேணா அப்படி போடுவேன்ட்டு சாப்பிட கொடுக்குறான் சொல்லியும். அந்த மாதிரி லெட்டர் வந்துட்டே இருக்கி அவனை தான் ஆரம்பிச்சு விட்டுட்டான்ட்டு
அந்த மாதிரி நல்ல காரியத்துக்கு அந்த கலையம் ஒன்று வச்சு அந்த வீட்டில் அதில் ₹1 கலையம், ஒரு மாதம் ₹1 கலையம், அதில் ₹12 வரணும். நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு ஸ்நேகிதம் வீட்டில் பாப்பான்னு அவன் கன்வின்ஸ் ஆகிட்டான்னா அவனை விட்டு ஒரு கடிதேசம் நடத்துக்கு சொல்லி அவங்க வீட்லேயும் இன்னொரு கலையம் வைக்கணும். இப்படி வருஷத்தில் 12 பேர் ஒவ்வொருத்தரையும் சேர்த்து கொடுத்துடணும். இது எத்தனை பேர் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ, ஏன்னா மாதத்தில் ஒரு நாள் தான் இந்த வேலை. இதோ அவள் ஜென்ம நட்சத்திரத்தினுக்கு நல்ல காரியம் பண்ணுவோம், ஈஸ்வரனுக்காக அன்றைக்கி கிடைக்கட்டும் நமக்கு. அதனால எந்த மதத்திலே ஜெகத்துக்கெல்லாம் சிருஷ்டி கர்த்தாதான், பாபங்கள்லாம் போக்குறங்க சுவாமி, ஜெகத்தெல்லாம் உண்டு பண்ணி அவர்கள் தான் அடங்குறதுன்னு எந்தெந்த மதக்காரன் சொல்றானோ அந்த சுவாமி எல்லாம் நம்ம சுவாமிக்கு தான் பேர் வேற அப்படின்னு நம்புறதை பற்றி ஆட்சேபனையிலே நம்ம மதத்துக்கு அது நம்ம சொல்ல வேண்டியதான், பேர்ல தான் வேற. ஆனால் அந்த மதத்துக்கு நான் போகலாம்னு சொன்னால் போகக்கூடாது. அப்போ அந்த மதத்தில் நம்ம சுவாமி அந்த மாதிரி சுவாமி இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு தான் இவர் அவதாரம் பண்ணிட்டு தான் அந்த மதத்துக்கு போக வேண்டியது. அது பெரிய பாபம். அதனால் 2வது மதமே கூடாது, தப்புன்னு ஆயிடுது. அப்போ 2வது மதம் கூடாதுன்னா ஒரு மதம் தான் இருக்கணும், நியாயமான மதம். அது எதுன்னா முதல் மதம் தான், அது எதுன்னா வேத மதம் தான். அந்த வேதத்தை ரசிக்கணும். அதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வேலை செய்யணும். அதனால நம்ம பையன்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் 6 வருஷம் நிச்சயம் 1 மணி நேரம் அவனுக்கு வேதாத்தியனம் பண்ணி வைக்கணும். முழுக்கையே லைஃபுக்கு நமக்கு கிடைச்சாலும் கிடைக்கிறது, கிடைக்காத இப்பவும் அர்ப்பணம் பண்ணுறவா இருக்கா. சில பையனாவது இருக்கா இன்னும். இந்த இதே 300 பையன்கள் படிக்கிறான் இன்னும். அந்த 300 பையன்களே அவங்க விட்டு போகாமல் இருக்க முடியா. இப்போ வேறு பண்ண வேண்டியது நட்சத்திர கலசம் வைக்க வேண்டியது. இதுதான் பெரிய யஜ்ஞம். இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது நட்சத்திர கலசம் வீட்டில் வைக்கணும். அந்த மாதிரி நட்சத்திர கலசம் வச்சு ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துலையும் அதை ரெட்டிப்பா பண்ணி அப்படி பண்ணிட்டு போக வேண்டியது. இன்னும் எனக்கு ஒரு யுக்தி சொன்னி, இன்னும் உங்களுக்கு என்னென்ன யுக்தி பண்ணுறதோ எல்லாம் பண்ணிவிட்டோ. நான் என்னமோ ஒரு யுக்தியாக என்ன தோணிச்சு இந்த காரியத்தை சொன்னேன். பாடசாலைகள்லேருந்து வந்திருக்கிறவ தனித்தனியாக தெரிவிச்சுக்க வேண்டியது, அங்கங்கே என்ன ஸ்கீல் இருக்குது அவள் தெரிவிச்சுக்க வேண்டியது உண்டு. அதை தவிர இந்த மாதிரி ஒரு மூலதனம் இருந்து முழுக்கவே செலவழியாமல் இருந்ததானா, இவர் தான் நான் சொன்ன சம்மேளனுக்கு செக்ரட்டரி. அவர் அதுக்காக சமயத்தில் கம்பெனி எல்லாரும் செஞ்சுக்கிட்டோன்னு எழுதி வந்துட்டார். நான் இதை சொல்லிட்டு இருந்தேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டாக இப்போ 5-6 நாளைக்கு முந்தி இவளுக்கெல்லாம் லெட்டர் எழுதுறப்ப என்னுடைய ஞாபகத்தில் அதெல்லாம் இருக்குமோ இல்லையா. அதனால ஒரு ஃப்ரெண்டை ரொம்ப வேண்டிய வரல சொல்லிட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குன்னுட்டு. இன்னொன்று சொன்னேன், இந்த ₹12 கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம், இல்லை ₹300 மூலதனமாக கொடுத்தாலும் கொடுத்துடலாம். அது எனக்கு இப்போ சரியா இல்லை. ₹300 மூலதனம் என்ன, இந்த நட்சத்திரம் இன்னொன்று புதுசாக உண்டாயிட்டு இருக்கணும் இல்லையா. ₹300 கொடுத்தாலும் மூலதனம் கொடுத்தாலும் இதையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். இந்த மூலதனம் கொடுத்தாலும் இதையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். அதில் மூலதனம் அனுப்பிச்சிருக்கேன், இந்த பணத்தையும் அனுப்பிச்சிருக்கேன், மூலதனம் அனுப்பிச்சிருக்கேன். இன்னும் 2 தனக்காக அனுப்பிச்சிருக்கேன். அந்த பேங்க்குக்கு பெசாடாவிலேருந்து இங்கே வந்திருந்தப்போ இதை பிரஸ்தாபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவன் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அது வந்திருக்கேன்னு இல்லை மூலதனத்தை போட்டுவிட்டா ஏதாவது கொஞ்சமாவது போடணும். அதில் உண்டியல் போட்டு போடுறது தான் எப்பவும் சாஸ்திரமாக நினைப்பேன். அதில் அபிப்பிராயம் அதுலேருந்து அவள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி 3000 பேர் இல்லை ₹300 வாங்கிட்டு வாங்க, இது சௌகரியமாக இருக்கும். ₹300 எல்லாரும் கொடுக்கலாம் ஆகணும்னு அவரும் அபிப்பிராயப்படலை. சௌகரியம் உள்ளவா அந்த மாதிரி செய்யலாம். இல்லை அதான் எல்லாரும் செய்யறதுக்கு ₹300 சேர்ந்தாவில் இப்போ ₹200 சம்பளக்கார எல்லாரும் ₹300 கொடுக்குறதுன்னா முடியாது. ₹300 சம்பளக்காரா ₹300 கொடுக்குறதுன்னா முடியாது. எல்லாரும் அப்படியானா கொஞ்சம் சௌகரியம் உள்ளவா தான் இது சேர்றதுன்னு அப்படி ஆகிடுவது. அதனால சௌகரியம் உள்ளவா அந்த மாதிரி மூலதனமும் கொடுக்கலாம். மூலதனம் கொடுத்தா அதையும் நம்ம அதுலேருந்து வட்டியிலேருந்து கொஞ்சம் நிச்சயமாக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது 6 பண்ணியிருக்கா. இதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சொல்லிவிடுறேன், இதோட இப்போ வந்திருக்கிறவா கல்யாணம் சேர்க்கிறவா பண்ணிவிட்டா அது ஸ்திரமாக இருக்கிறதுக்கு மூலதனமாக கொடுத்தா அவனுடைய வட்டியிலேருந்தே பண்ணிவிடலாங்கிற அந்த அபிப்பிராயமும் அவர் அபிப்பிராயம் சொன்னார். அதுக்காக அவர் மூலதனமும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு. இல்லை எனக்கு அபிப்பிராயம் மூலதனம் கொடுக்க வேண்டியதான், இதுவும் கொடுக்க வேண்டியதான்னு என் சொந்த அபிப்பிராயம். இது இருந்தால் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் நடக்கிறதுங்கிறதுக்கு மூலதனம் நிறைய கொடுக்க வேண்டியதான். 300 என்ன சௌகரியப்பட்டால் நிறைய கொடுக்க வேண்டியதுதான். அது எனக்கு அதுக்காக என்ன அதுலேருந்து நாளைக்கு எனக்கு அப்புறம் இன்னொன்று பண்ணிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம தேசத்தில் வேதாத்தியனத்துக்கு 10 வருஷம் படிச்சு, அப்புறம் சாஸ்திரத்துக்கு ஒரு 10 வருஷம் படிச்சு, 2ம் படிச்சு வைதிகத்துக்கு போயிண்டு வயசுக்கு இல்லாமல் பிராமணார்த்தம் பண்ணினா தான் ஜீவனம் அப்படி கஷ்டப்படுறவாள் ஆறாடுறதுக்கான ஒரு ஜாப்தான் எடுக்கும். அவள் தான் வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லலாம். வேதம் அத்தியனம் பண்ணிருக்கணும், சாஸ்திர ஜானம் இருக்கணும். இருந்தால் தான் அர்த்தம் தெரியும் அவளுக்கு. பாஷா விஸ்வத்தி சம்ஸ்கிருத பாஷா விஸ்வத்தி வேணும், சாஸ்திரத்துக்கு கொஞ்சம் பிரிஞ்சே வேணும். இருந்தால் தான் வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரியும் அவளுக்கு.
அப்படி வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சவா எத்தனை பேர், அர்த்தம் தெரிஞ்சு கொல்லக்கூடியவா எத்தனை பேர் இருக்கான்னு கணக்கு பண்ணினோம். அப்புறம் முதல்ல ஒரு 10 பேர் வந்தா. அவள் தான் சொன்னோம், உங்க வேதத்தை 10 பங்கா பிரியுங்க, ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 5 பங்கா பிரியுங்க, 6 மாசத்துக்கு ஒரு தரம் பரிசு வைக்கிறோம், இந்த ஒவ்வொரு பங்குக்கு 6 மாசத்துக்கு வரைக்கும் அர்த்தம் தெரிஞ்சுங்க. அர்த்தம் தெரிஞ்ச வருடத்துல கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படிச்ச வாழ்ந்த போய் அவள் முழுக்க பார்க்காத வாழா இருந்தாலும் அவள்கிட்ட போய் இதை போய் சொல்லுங்க. அவளை கொஞ்சம் பார்க்க சாஸ்திரம் பார்த்தவா கொஞ்சம் இதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு முடியும் கொஞ்சம் பார்த்து. அதனால உங்களுக்காக இன்னும் ஜாஸ்தி சாஸ்திரம் படிச்சவா அவள்கிட்ட படிச்சுங்க. புஸ்தகம் இல்லைன்னா அப்புறம் ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஒரு 20 பேர் புஸ்தகம் வாங்கி கொடுத்தோம். அதுக்கு ஒரு தனி ட்ரஸ்ட், இந்த ட்ரஸ்ட் இல்லை, தனி ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணி உங்கள் SRS மூர்த்தி தான் அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்துருக்கார். அதுக்கு ஒரு தனி ட்ரஸ்ட் ஏற்பாடு பண்ணி அப்புறம் இப்போ இந்த வருஷம் அப்புறம் 20 ஆச்சு, 20 வந்து 5 வருஷம் ஆகிட்டு இருந்த பரீட்சை. இப்போ 50 பேர் வந்திருக்கா. அவளுக்கு நாங்கள் வைதிகாலாச்சே வைதிகத்துக்கு வேண்டிக்கிறதா படிக்கிறதா என்ன சிரமப்படுதுன்னு வாசன்னா. அதுக்காக இந்த 6 மாதத்துக்கு ஒரு தரம் 200 ரூபா 300 ரூபா அவளுக்கு சம்பாவனை 50 60 கொடுக்குறோம். அவள் தேர்ந்ததுக்கு அனுசரிச்சு 200 300 இப்போ 40 30 40 பேருக்கு இப்போ 200 300 கொடுத்துட்டு வரோம். அவளுக்கு புஸ்தகம் வாங்கி கொடுத்துருக்கு. அது 100 ரூபா 60 ஒரு புஸ்தகம். சில புஸ்தகமே எனக்கு கிடைக்கல. சில வேதங்களுக்கு எல்லாம் மேன்ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. 4 வேதம் இருக்கு இப்போ நம்ம தேசத்தில். அசுரவேதத்துக்கு இல்லை, சுக்குலேஜி வேதம், கிருஷ்ணகிரி வேதம், ருக்வேதம், சாம வேதம் 4 வேதம் இருக்கு. சில வேதங்களுக்கு ரொம்ப பணமாக இருக்குது. அந்த புஸ்தகமே இருந்த வேதங்களுக்குல அது கிடைக்கிறதும் சிரமமாக இருக்கு. அந்த சில வேதங்களுக்கு புஸ்தகமே இன்னும் அச்சாகலை. அந்த வேதங்களை எவ்வளோ அத்தியனம் பண்ணிருக்காளோ அவ்வளவுக்கும் பாஷ்யம் முழுக்க அச்சாகலை. அப்படி அநேகம் இருக்கு. இருந்தாலும் எழுதி சில பேர் படிக்கிறா. அவ்வளோ சிரமப்பட்டு படிச்சுட்டு வரா. இப்போ இந்த வருஷம் 50 பேர் சேர்ந்துருக்கா. இந்த வருஷம் இந்த 50 பேருக்கும் அதுக்கு ஒரு 35,000 ரூபா 40,000 ரூபா வருஷத்தில் ஆடுறது. இந்த 50 பேருக்கும் வருஷத்தில் ஒரு 500 ரூபாயாவது கொடுக்கணும் ஜீவனத்துக்கு. அவளுக்கு ஜீவனத்துக்குன்னா அவள் ஜீவனத்தோடு கூட ஒரேடியாக அதுக்கே போகாமல் கொஞ்சம் நாளைக்கு படிக்கிறதுக்கு டயத்துக்கு அவளுக்கு இந்த 50 பேருக்கும் 500 ரூபா கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இதுக்கு பரீட்சை அதனுடைய பரீட்சாதிகாரிகள் புத்தகங்கள் வாங்கி கொடுக்குறது, மேனேஜ்மெண்ட்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கு ஒரு 50,000 ரூபா பண்ணிட்டுருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இது வரைக்கும் அதனுடைய ஜீவனம் இந்த வினோபா பாவை பண்ணிட்டு போனதை பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணி நாமும் கொஞ்சம் பூதானத்துக்கு போகலாம்னு விட்டு ஆரம்பிச்சுது. இப்போ 10 நாளைக்கு முந்தி இங்கேருந்து ஒரு 5-6 பேரை பூதானத்துக்கு நினைச்சு இங்கேருந்து அவளுக்கு போய் ஒத்துக்கிற என்ன 30-40 ஏக்கரா சார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னுட்டு வினோபாவுக்கு அநேகமாக கொடுக்குற முக்கால்வாசி பேர் அவள் கையிலேருந்து டாக்ஸு கொடுக்குற நிலமெல்லாம் அவள் தலையில் கட்டிவிடுவா. அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டில் உடனே சரியா இவ்வளவு 10 லட்சம் ஏக்கர் வந்துச்சுன்னா 10 லட்சம் ஏக்கருக்கு டாக்ஸ் கொடுக்கணும் வினோபா கேட்குறாவா. அதுக்கு எடுத்தாப்புல இதுங்கிற இது ஒன்றும் சாகுபடிக்க லாய்க்கில்லை, இது நான் கையிலேருந்து எங்கே போகிறதுன்னுட்டு அப்படின்னு அவர் யோசனை பண்ணி என்ன பண்ணினார், எப்போ நான் வந்து அதை சார்ஜ் எடுத்துக்கிறேனோ ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிக்கிறேனோ அது வரைக்கும் நீயே வந்து டாக்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதுன்னு ஒரு சரசு இருக்க ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து யாருக்காவது கொடுத்தேன்னா இந்த பொட்டலை கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறது, அதுக்கு 1000 ரூபா செப்பன் எடுத்துக்குன்னா 1000-2000 கிணறு வெட்டணும், மாடு வாங்கணும், அதுக்கு செப்பன் எடுக்கணும், இதுக்கு 2000 ஆயிடுவேன், நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு குடியானம் இதுதான். அப்புறம் இந்த பூதானம் கொடுக்க போறாது சம்பத்தி தானம் வேணும்னு கேட்டார் அவர். சம்பத்தி தானம் போறாது இது யாரு இது பண்ணுறதுன்னா கொஞ்சம் சமதானம் வேணும்னார். அதனால் ஒவ்வொரு தானமா இவ்வளவு தானத்தை வாங்கி நாம் பண்ணிடுமா, நம்ம பூதானம் பிரயோஜனப்படாது. இவ்வளோ வளர்கிற நிலம் இருந்தால் தான் நமக்கு பூதானத்துக்கு உபயோகப்படும். இந்த தானங்கள்லாம் இது அதுக்கு தெரிஞ்சு வரதுக்கு உடனே அடுத்த வருஷம் நமக்கு செலவுக்கு வேண்டியிருக்க தானத்துக்கு இந்த மாதிரி தானங்கள்லாம் பண்ணி பிரயோஜனப்படாது. அதனால இது 1/2 ஏக்கரா 1 ஏக்கரா 1/4 ஏக்கரா இப்படியே வாங்கிட்டு அப்படி வாங்கிட்டு வந்தோம். அதில் ஒரு 200-300 பூதானம் நாங்கள் என்ன நோய்க்கு பண்ணியிருக்கோம். பின்னால் சீலிங்கில் என்ன ஆகிறதோ தெரியாது. அதை ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி ட்ரஸ்ட் பேர் வச்சு அதை ஆற்றுல யாரோ ஓப்பனாரோ அவளுடைய பெனிஃபிட் பெரியவாளுடைய பேராலே ஒரு ட்ரஸ்ட் ஏற்படுத்தி அப்படி தனித்தனியாக 200 ட்ரஸ்ட் ஏற்படுத்தி இவ்வளவுலையும் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் ஒரு ட்ரஸ்ட்டு, கொடுத்தவன் ஒரு ட்ரஸ்ட்டு, அப்படின்னு 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டு, அது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு. இவ்வளவு ட்ரஸ்ட்டில் எதுவும் என்ன ஆகுதுன்னா சுவாமிகள் வந்து வேதத்தினுடைய விஷயத்துக்காக என்ன காரியம் செய்தாரோ அந்த காரியத்தை உபயோகப்படுத்துறதுன்னுட்டு அது கொடுத்துட வேண்டியது அப்படின்னு வச்சு அதை வாங்குறதுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட்டு, தனி ட்ரஸ்ட்டு, இவ்வளவு வச்சு தனித்தனி ட்ரஸ்ட்டுன்னு பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதுவும் சப்ளை சர்வீஸில் கவர்மெண்ட்டும் கணக்கு கேட்டுருக்கா. இதெல்லாம் ஒரே காரியத்துக்கா இல்லை வெவ்வேறு காரியத்துக்கா, இதெல்லாம் ஒரு ட்ரஸ்ட்னா கணக்கு பண்ணுறதா தனித்தனி ட்ரஸ்ட் கணக்கு பண்ணுறதான்னு கேட்டுருக்காவாலும் சப்ளை அது எங்கெங்கே ரிஜிஸ்டரோ அதெல்லாம் ஒரு காப்பி அனுப்பிச்சு ரிஜிஸ்டருக்கெல்லாம் சர்க்குலர் அனுப்பிச்சிருக்கா.
அதனால அதனுடைய ஸ்திதி என்ன ஆகுதோ தெரியல. இது 6 வரைக்கும் ஓடுற வரைக்கும் ஓடட்டும், நமக்கு என்ன நஷ்டம். ஆனால் ஓடுற வரைக்கும் மட்டும் அவள் கேட்டுருக்கு. இப்போ ஒரு 200 டெஸ்ட் வரைக்கும் 200 டெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கு வரப்போ இப்போ சொல்லியிருக்கா. இப்போ இது வரைக்கும் 200 டெஸ்ட் தனியாக இருக்கு. அது எத்தனை ஏக்கரா இருக்கும் மொத்தம் 120 ஏக்கரா இப்போ நன்றி வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஒன்றும் நாங்கள் ஒன்றும் சாப்பிட்டு பண்ணல. அவளே அதை அவள் குடும்பத்துக்காரே இருக்கிறதுனால இன்னும் அதிக நாள் ஆகிடல. அடுத்த தடவை வரப்போ என்ன தெரியல. அதனால அடுத்த தடவை வரப்போ சீலிங்கிற்கு எல்லாமே பெறட்ட போகிறது. அப்போ நான் ஏதோ பண்ணிக்கணும். இப்போ அவளே அனுப்பிச்சி விட்றேன். 3/4 அனுப்பிச்சி விட்றா. கொஞ்சம் பாக்கி இருந்து சாப்பிட்டு வாங்கிட்டு இருக்கோம். அதை வச்சுட்டு உங்களுக்கெல்லாம் யாராவது இது பையனுக்கு உபநயனம் பண்ணுறவன் அந்த மந்திரம் வேணா, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவன் என்னுடைய மந்திரம் வேணா, சஷ்டி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறவன் என்னுடைய மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் வேணா அப்படின்னு ஆசை இருந்தால் சொல்றாவுத்தர் இருக்கான்னு ஒரு ஆள் தயார் பண்ணுறதுக்கு அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் வருஷத்தில் ஒரு 50,000 ரூபா செலவழிகிறது. இப்போ 20,000 ரூபா வரைக்கும் செலவழிட்டு இந்த வருஷம் 35,000 ரூபா எடுக்கும். அடுத்த வருஷம் 50,000 ரூபா ஆகும். அது வருஷம் இன்னும் வளர்ந்துட்டு தான் போகணும். இந்த வருஷத்துக்குள்ள பூதானம் வாங்கினா தான் வாங்கினது. அதனால இன்னும் எவ்வளோ வளருமோ அவ்வளவுக்கும் சேர்ந்து பூதானம் இந்த வருஷம் வாங்கி ஆகணும். அதனால இப்போ இந்த சம்பத்தி தானே உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கேன். இப்போ இதுக்கு முதல்ல வேதம் இருந்தாலும் அதுக்கு வேதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்றதுக்கு அதனால வேதம் கொஞ்சம் நியமத்தோட அத்தியனம் பண்ணினா தான். அதனால இப்போ வேதாத்தியனம் பண்றதுன்னு ஒரு தான். அப்புறம் நியமத்தை கொண்டு அவனுக்கு இப்படி பண்ணப்பா விசேஷமானுட்டு கொஞ்சம் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு நியமத்தோட அத்தியனம் பண்றது இன்னும் கொஞ்சம் கூட கொடுக்குறோம்னு சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஏதோ விசாச்சரணம் பண்ணிட்டு ஒரு குருன்றது குலத்திலேயே இருந்துட்டு கொஞ்சம் நிச்சயம் சவிதாசனம் பண்ணிட்டு அப்படின்ட்டு அந்த நியமத்தோட இருந்து விச்சம் வாங்கி அன்னம் சாப்பிட்டு சித்தாரணம் அது அந்த மாதிரி இருக்கிற வரைக்கும் இன்னும் கூட கொடுக்குறோம்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் கிரமரமா ஏற்றணும். அதை நமக்காக அடியோட போயிட வேண்டாம்னு இதெல்லாம் இன்னுமே இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமானு சட்டுன்னு நமக்கு தோன்றணும். அப்படி தோணினாலும் அதுக்காக விட்டுவிடக்கூடாது. ஏதோ ஆசைப்படுற வரைக்கும் நடத்தி தான் ஆகணும். கொஞ்சம் அதுக்காக கூட பண்ணுற வரைக்கும் செய்யணும். அதனால எல்லாரும் நாளைக்கு அடுத்த ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்குள்ள உயிர்களை வச்சு என்ன நினைச்சிருந்து நான் கேட்டிருக்கேன். இப்போ என்ன நினைச்சிருந்து ₹1 போடுங்க. அது பண்ணணும்னா சேர்த்து வேதத்துக்கு அனுப்பிச்சிருங்க. அது முதல்ல வந்தவர் தான் இப்போ இந்த வேதசாஸ்திர அனுசரிச்சு இதுக்காக வேதாத்தியனம் பண்ணுறதுக்காக ஜாப்டா எடுத்துன்னு வந்துருக்கிறோம். இப்போ இந்த ஜில்லாக்கெல்லாம் 300 பேர் விசாரிட்டு எல்லாருக்கும் லெட்டர் எழுதணும்னு நான் சொன்னது அவருக்காகத்தான். அவர் அந்த காரியத்தை அவர்கிட்ட ஒப்பிக்கிறதுக்காகத்தான். இப்போ வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு அவர் எழுந்துருக்கார். என்ன சொல்லுன்னுட்டோ அதெல்லாம் அதையும் சொன்னேன் அவருக்கு. அவர் இந்துலேயே இருக்கார். SR கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு பேர் அவருக்கு. ஏன்னா அவர் தான் இவ்வளவையும் எங்களுக்கு பூதானம் வாங்குறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறது, அதுக்கு வசூல் பண்ணுறது. இந்த 50 பேர் சாஸ்திரஞால ஏதாச்சும் வேதமும் பண்ணி சாஸ்திரம் படித்தவளை தான் சேர்க்கறது, அவளுக்கு பரீட்சை பண்ணுறது, அவளுக்கு சமாதானம் வாங்கி கொடுக்குறது, அவளுக்கு புத்தகம் வாங்கி கொடுக்குறது, அவளுக்கு வருஷம் என்னென்ன அவளுடைய ஏழ்மைத்தனை அனுசரித்து அவளுக்கு ஜீவனத்துக்கு கொடுக்குறது, அந்த காரியங்கள்லாம் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். அந்த காரியம் கீழே அத்தியனம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். முதல்ல அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். அதனால இந்த காரணத்தை வச்சுட்டு நமக்கு எல்லா மதத்தில் இருக்கிற சுவாமியும் ஒரு சுவாமி தானா இல்லை வேற சுவாமியா அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் புரியாமல். எத்தனை சுவாமி, இந்த சுவாமி வேற அந்த சுவாமி வேற இருந்தானா ஒரு உலகத்துக்கு 4-5 சுவாமி இருக்க முடியாது. அதனால் ஒரு சுவாமி தான் பேரில் வேற அப்படின்னு நம்ம பெரியவெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அது இருக்க முடியும். அப்படின்னா அப்போ செங்கிலிக்கு இருக்கிற சுவாமி கொண்டு வாயு வேணும் வந்துன்னா எல்லாம் சாமியா, எல்லாம் சாமி நான் சொல்கிற தெய்வங்கள்லாம் அநேக தெய்வங்கள் இருக்கு. என்ன டெஃபினேஷன் ஒன்றா இருக்கணும். அவளுடைய பிரமாண கிரந்தத்தில் டெஃபினேஷன் ஒன்றா இருக்கணும். அவள் எதை பிரமாணம்னு நம்மளாலோ அதில் சுவாமியோடைய டெஃபினேஷன் ஒன்றா இருக்கணும். என்ன டெஃபினேஷன் ஒன்றா இருந்தால் ஆள் ஒன்று தான். இப்போ ராமன் கிருஷ்ணன் வேறையான்னா பிறந்த பரமாத்மாவனுடைய ஒரு அம்சங்கள் தான் அது எல்லாம் அப்படின்னு அவன் தான் ஜெகஸ்தி ராமன் தான் கிருஷ்ணன் தான் டெஃபினேஷன் ஒன்றா சொல்லிட்டு ராமன் கிருஷ்ணன் ஒன்றுன்னு சொல்லுவான். ஒரே சாட்சாத் விஷ்ணுனுடைய லட்சணம் தான் ராமனுக்கும் அப்படி வாங்கிட்டு கீதையில். அதனால நான் தான் இப்போ உலகத்தெல்லாம் சுற்றிட்டேன் சம்பாரம் பண்ணுறேன்னு ராமன் கிருஷ்ணன் எல்லாருக்கும் ஒரே லட்சணம் சொல்லி தான் அவர் தான் சுவாமி. அன்னைக்கு பேராலே ராமனால இதான்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி வந்துவிட்டா எந்த மதத்தில் ஒன்றா போடலாமான்னு அதுதான் முடியாது. நம்ம மதத்தில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லுறது நான் காரணம் சொல்லிட்டேன். ஒரு மதத்தை மாற்றுறதுன்னா பெரிய மகாபாபம் அது. அதனால இந்த சுவாமியை நீ காலால் வச்சு அர்த்தம் அதுக்கு பெரிய மகாபதாரம் அது. அப்படிங்கிறதுனால மதம் மாறப்படாது. அப்படி வரப்போ வேதம் தான் நமக்கு சரணம்னு அர்த்தம். வேதத்தை நாம் எல்லாரும் சரியாக ரசிச்சுட்டு இருந்துட்டோம்னா வேதத்தை ரசிக்க வேண்டிய கடமை நம்ம சாஸ்திரத்துக்கு அவள்லாம் சரியாக ரசிக்க வேண்டாம்னா இன்னொரு மதம் இருக்கவே இருக்காது. இன்னொரு மதத்தை நம்ம சண்டை போட்டு அடிக்க வேண்டாம். தானா அவளுக்கு பக்தி வந்துடும் எல்லாருக்கும் வந்து எனக்கு அபிப்பிராயம். இன்னொரு மதம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வேத நதியை தவிர இன்னொரு மதம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் வேத நதியை விட்டது தான் இன்னொரு மதம் இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கு. வேத நதியை வச்சுருந்தோம்னா உலகம் முழுக்க வேற மதமே இருக்காது. தானா எல்லாருக்கும் பக்தி வந்துடும். இப்பவே நான் உட்காந்துருக்கேன். 10 வெள்ளக்காரன் வந்து சுத்த வைதிகமாக தான் சொல்லணும். நம்ம தேசத்துல கொஞ்சம் ரிசாரம் ஆரம்பிச்சுருக்காரு. அது கூட போகுதுன்னு 10 வெள்ளக்காரன் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான்னு காரணம் வந்து இப்போ நான் பட்டணத்தில் உட்காந்துருக்கிறது கொண்டு வெளியிலேருந்து வந்தவன்
ஏன்னா உங்களே அநேக விசாரங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கா. இதெல்லாம் என்னத்துக்கு நமக்கு இதுவா வந்த ஒரு ட்ரெடிஷனலா வந்த ஒரு தத்துவத்துல அவளுக்கு குருமுகமா வந்து குரு உபதேசத்துல வந்துட்டுதான் தத்துவம் இருக்கும், அவளுடைய அனுபவம் இருக்கும், சுவானுபவம் இருக்கும். இதுவரை லெக்சர்லையும் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்லையும் அது சரியா இல்லை, இந்த மதத்துல இது சரியா இல்லை என்ன சொன்ன இல்ல. அவன் வந்து நமக்கு குரு பரம்பரையா பெரியவாள் எப்படி நம்ம மத உபதேசம் பண்ணியிருக்காளோ அந்த தத்துவத்தை நான் வந்து சிந்தா தேவையில்லை. அதுல இது தப்பா இருக்கு அதனால இதை விட்டுடு, இதுல தப்பா இருக்கு இதை விட்டுடு அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரா ஒவ்வொன்னா கழிச்சுட்டே வந்தாளானா அப்புறம் மதம் என்ன இருக்கு ஒண்ணு இருக்காது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு சாப்பிட் பண்ணினா மதமே அழிஞ்சு போயிடும். இது என்னத்துக்காக தத்துவத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று தோணும். ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர் இருக்கு, அந்த பாலிடிக்ஸ் அனுசரிச்சு இப்ப கொஞ்சம் இடங்களா இருக்குன்னு அப்படி எப்படி தோணிட்டு இருக்கும். இடங்களா இருந்தா அவன் அவன் சமத்தை சங்கிரகிச்சுக்கிட்டோம், கால காபத் சங்கிரகம். ஊரெல்லாம் மதத்தையே ஒழிச்சு விடுறேன், அதை மாத்துறேன் இதை மாட்டுறேன், இது தப்பு இது தப்புன்னு பிரச்சாரம் பண்றதுங்கிற ரொம்ப தப்பு. ஏதோ மதங்கிற அவனுடைய ஆத்மசித்திக்காக ஏற்பட்டது. குருமுகமா வந்த மதம் தான் மதமே தவிர புதுசா நீ வந்து ஒவ்வொருத்தம் ஒன்னா ரிஃபார் பண்ணிட்டு ஒரு சமாஜம் ரிஃபார் பண்ணிட்டு போறதே ரொம்ப தப்பாச்சு அப்படின்னு நிறைய இப்ப புதுசா வெள்ளக்காரங்களுக்கே ரொம்ப பேருக்கு தோணிட்டு நம்ம வந்து அவங்க ஆகிறான். ஏன் இப்படி இவ்வளவு செக்ஸ் உங்க தேசத்துல உண்டாயிடுச்சு, ஆதி சமாஜ் வேற பிரம்ம சமாஜ் வேற இப்படிலாம் உண்டாயிடுச்சு. அந்த தத்துவத்தை வந்து ரசிக்காம இப்படி வீணா போச்சு. அப்படி இருந்தா அப்புறம் பாக்கி எங்க பாட்டம் பண்ணதெல்லாம் தப்பு இருக்குன்னு அப்படின்னா நம்மளால முடியலன்னே வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுடும். அதோட அது தப்பு இதுன்னு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி இதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு பண்ணிக்கிறது ரொம்ப தேசத்துக்கே பெரிய நஷ்டமாச்சு லோகத்துக்கு அப்படின்னு வெள்ளக்காரங்களே ஆசைப்பட்டு நிறைய வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான். பசங்க அதெல்லாம் வந்து சொல்றான். நம்மட வாழ்ல கொஞ்சம் அதுல இருந்து ரிசீட் பண்ற வாழ்க்கைலாம் கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு. இவன் நமக்கு வந்து உதவி அவன் நினைக்கிறேன். அதனால நான் இது உதாரணத்துக்கு அவன் சொல்றாங்க சொல்லல. நாம் சரியா வேதத்தை ரசிச்சோம்னா வேற மதமே இருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை, இருக்கவே இருக்காதுன்னு கூட என் அபிப்பிராயம். அதுக்காகத்தான் எல்லாருக்கும் தானா பக்தி வந்துடும். அவளுக்கே மனசுல ஒரு தத்துவம் இருக்கு, அதுல இருந்து ஒரு தெய்வ சாநித்தியம் இருக்கு ஒரு இடத்துல அப்படிங்கிற வந்துட்டு தானே தானா அவனுக்கு பக்தி வந்துடுறது. தானா பக்தி வந்துட்டா இன்னொரு மதம் வேணும்னு தோணவே தோணாது, அது தானா சொல்லிவிடும். இதுதான் நம்ம மதத்துக்கு இப்ப யாராவது சுவாமி ஐயரான் பகவான் ஐயரான் யோசிக்கிறான்னா அங்க போகாம நாம் இன்னும் கொஞ்சம் பகவத் பக்தி பண்ணி இருந்தோம்னா தானா அது குறைஞ்சு போயிடுறதுங்கிற மாதிரி இந்த வேதத்தை நம்ம மூலமான வேதத்தை ரசிக்கோம்னா அப்புறம் தானா எல்லாருக்கும் ஒரு பக்தி வந்துடுது. ரெண்டாவது மதம் வந்து அவசியம் இல்லைன்னா அவருக்கே தோணு போயிடுறது. அது போதும் நமக்கு அப்படின்னுட்டு. அதனால பாக்கி எல்லாம் சுவாமி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம், சிவன் சுவாமி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம், பெருமாள் சுவாமி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம், சுப்பிரமணிய சுவாமி சுவாமி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம். நமக்கு எங்கெங்க இவன் தான் உலகத்துக்கு எல்லாம் சிருஷ்டி சீக்கிரத்தா நமக்கு மோசம் கொடுக்குறவன்னு நெஞ்சிட்டு நம்பி பேர் அந்த இருந்தாலும் அவன் தான், அது சுவாமி தான். இருந்தாலும் அது இப்போ புதுசாக ஒன்றை விட்டுட்டு ஒன்றை மாற்ற வேண்டாம். அதான் சிகாம் சூத்திரஞ்ச புன்றஞ்ச சமயாச்சாரமேவச்ச பூர்வீராகரித புரியாது அந்நதா பிரதிதோகவே. அந்த அளவும் புஸ்தகத்தில் இருக்கு. இப்போ சிஷையோ நெச்சிக்கிட்டுக்கிறதோ ஏதோ பகவத்துடைய சோழனத்துக்காக பக்மாவோ பகவான் இப்ப நாமம் போட்டுக்கிறதுன்னா நாமம் போட்டுக்கிறது எனக்கு அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. நாமம்னா கேசவாதி நாமாக்கள் துவாதசி நாமம் 12 திருமணம் சொல்றது. கேசவாதி நாமாக்கள்னா ஒவ்வொரு நாமத்தை சொல்லி ஒவ்வொரு அங்கங்கள்ல அந்த மிருத்திகைய பகவானுடைய பாதத்தினுடைய சம்ஸ்பரிச்சதுனால மிருத்திகை ஏற்பட்டிருக்கு. திருவிக்ரம அவதாரம் எடுத்தாருன்னு சொன்னா அவனுடைய பாதத்துல தான் உலகம்லாம் இருக்கு. அப்போ பூமி முழுக்க அவனுடைய கரண சம்ஸ்பர்சம் ஏற்பட்டது. இது என்ன கரண சம்ஸ்பர்சம் இல்லை. இங்க இருந்து வராக அவதாரம் எடுத்தாருன்னா அவனுடைய இதுல வந்து சிசிபல்ல தந்தத்துல உலகத்தை முழுக்க தூக்கினார்னு இருக்கு. அது வெள்ளை வெள்ளையேன்னு இருந்திருக்குது. அந்த வெள்ளை வெள்ளையர்னு பாகம் எங்கெங்க பட்டுதோ அது வெள்ளையா போச்சு. அதனால சேதம் இருக்குன்னு பேர் இருக்கு. அதனால வந்து திருவண்ணு சொல்லி அதை இருந்து போட்டுக்கிறது இல்லை. பகவத் ஸ்மரணம் இருக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு சமயம் போட்டுக்கிறப்பெல்லாம் பகவான் நாமஸ்மரணம் ஒரு முடியும். ஒரு காரியம் செஞ்சுன்னு ஒரு பேரை சொன்னா தான் விருணை சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒரு மணி ஆட்டின்னு இருந்தா தான் மேல மேல மந்திரம் போயிட்டே இருக்கும். இல்லை வரணும் தூக்கம் வந்துடும் நின்று போயிடும். ஒரு காரியம் ஒன்று கூடவே இருக்கணும் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு மண்ணெடுத்து விட்டுக்கிறதுன்னு சொன்னா பகவான் நாமாவது அந்த சமயத்துல அதான் நாமம் போட்டுக்கிறதுன்னுட்டு சொல்லுது. தெரியாத ராமம் போட்டுக்கிறது அதுவும் நல்லதுதான். ராமம்னா ராமனுடைய போட்டுக்கிறதுன்னுட்டு நாமம்னா நாமம் தாரசோத்தம் பண்றோம்னா கேசவாதி நாமாக்களை சொல்லி பகவான் நாமக்களை சொல்லி விட்டுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரியத்துக்கு ஒரு காரியத்தையும் கொடுத்து ஒரு தியானத்தை கொடுத்தா தான் அந்த காரியத்தோடு அந்த தியானம் நடக்கும். நமக்கு என்ன மனசுல எல்லாம் சுத்தமாக இருந்தா போறோம், இதெல்லாம் எனக்கு இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் அப்படின்னுட்டு முதல்ல சொல்லுவோம். மனசு சுத்தமா இருக்குது, எவ்வளவு சுத்தமா இருக்குது நம்மையே பார்த்துதான் தெரியும் நமக்கு. அதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மனசு அதில் மனசு சுத்தமாக தான் ஒன்றும் வேண்டாம்ங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். மனசு சுத்தமாக இருக்கிறதுங்கிறது எதனால இருக்கும்? ஏன்னா ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கணும். அந்த டிசிப்ளின்ல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவன் ஒன்றுக்குமே நம்புறதுக்கு லாய்க்கல ஒரு விஷயம். அது வந்து இதான ஒரு டிசிப்ளின். ஒரு காரியத்துக்காவது ஒரு டிசிப்ளின் இல்லைன்னா ஒரு ஃபிளாக்ங்கிறான்,
அதை ஒரு பிளாகை குத்தினா உடனே அது என்ன ஒரு கிழிச்ச துணியானது இதை குத்தினா என்ன வந்தது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு தேசக்காரனும் ஒத்துக்கிறது இல்லை. இப்போ உடனே அவனை ஜெயில கூட அதை கொண்டு இதை கொடுங்க. அதனால ஒன்னிடத்துலயாவது ஒரு நம்பிக்கை வரும். அது ஒரு ஐடல் தான், ஐடலைஸ் பண்ணிவிட்டாங்க அதுல இருந்து. அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்திலேயாவது அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை. பகவானுக்காக நீ எந்த காரியம் பண்ணாலும் சரிதான். ஒரு சாக்கியம் என்ன சார் கல்லை விட்டு எரிஞ்சாருன்னு சார் அதுல இருந்து பக்தி இருக்குன்னு நமக்கு அது சொல்லியிருக்கு. நிச்சயம் கல்லை விட்டு எரியாலும் சாப்பிட்றது இல்லைன்னாலும் வச்சுக்கோ. சுவாமி பேரில் கல்லை விட்டு எரியாலும் சாப்பிட்றது இல்லைன்னாலும் தேசமாக இருந்தாலும் தேசத்துக்கு இருந்தாலும் பண்ணி ஒரு காரியம் மாத்திரம் ஸ்திரமா பண்ணணும். இந்த காரியம் இல்லாம எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சு என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு காரியத்துல எதை வேணா பண்ணலாம் எனக்கு மனசெல்லாம் பண்ணா இருக்குன்னா அந்த அதான் இர்ரெலிஜன்னு பேரு. அவன் ஒன்னுக்கும் உதவாதவன் அந்த மனுஷன். அதனால அந்த மாதிரி காரியம் பண்றதுல எந்த மாதிரி காரியம் பண்றது, அதனால ஒவ்வொருத்தரும் அவனுக்கு சொன்ன காரியம் பண்றதா அப்படின்னு இருந்தா நம்ம ஹெரிடிட்டி எவ்வளவு பெரியவா எல்லாரும் எதை பண்ணிட்டு வந்திருக்காளோ அதுக்கு எத்தனை தலைமுறை அதுக்கு உரம் ஏறி இருக்கோ அத்தனைக்கு எத்தனை அதுக்கு சக்தி அதிகம். அந்த மாதிரி சிகாம் புன்றத்துக்காக நாமம் சொல்றதுக்காக சிக புன்றம் சூத்திரம். சூத்திரம்னா இதுக்கு பேர் பூனை போடுறது சூத்திரம்னு பேர் இல்லை. இந்த ஆபஸ்தம சூத்திரம், ஆசிராயன சூத்திரம், ராசியாயன சூத்திரம், போசாயன சூத்திரம் அப்படின்னு இந்த நான் சொன்னேன் இந்த நிஷேகாதி சிசானாந்த கர்மாக்கள், அந்த கர்மாக்கள் பண்ண வேண்டிய முறைகள் எப்படி சடங்குகள் பண்ண வேண்டியது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒவ்வொரு சூத்திரம் இருக்கா. அது ஒவ்வொரு வம்சத்துல ஒவ்வொரு சூத்திரத்தை அனுசரித்து அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு வர. அந்த சூத்திரங்களும் இவன் மாறப்படாது. இப்போ ஆபஸ்தியா இருக்கும், ஆசிராயனம் போகக்கூடாது, ஆசிராயனம் ஆபஸ்தியா போடக்கூடாது, அது ஜாக்கிரதையா ரசிக்கணும் அப்படின்னுட்டு இந்த வேத சாஸ்திர பலனுக்கு அந்த சூத்திரங்களையும் படித்தேன் அப்படின்ட்டு அந்த சூத்திரங்களும் சரி அடியோட போகும்போது சூத்திரம் அந்த சூத்திரம் அடியோட போகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அதுக்கு அந்த வேத அந்த சூத்திரக்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த சூத்திர புத்தகங்கள்லாம் ஆக்கி போட்டு அது படித்து அவளுக்கு பரிசு வச்சு அதுவும் பண்ணிட்டு வரோம். அதுலேருந்து அது சிகாம் புன்றன்ட்டு சூத்திரத்தை சமயாச்சாரம் வேதத்தை அந்த சமயம் இந்த சமயங்கிறப்போ எந்த தெய்வத்தை நம்ம உபாசிச்சுட்டு வரணும் அந்த முறைப்படி நம்ம உபாசிச்சுட்டு வரணும். அதுலேருந்து இப்போ சைவன வைஷ்ணவனா பண்ணிவிட்டேன், வைஷ்ணவன சைவனா பண்ணிவிட்டேன் நமக்குள்ளேயும் பண்ணிக்கூடாது. நம்ம ஜனங்கள் கிருஷ்ணனா போயிட்டோம், கிருஷ்ணனா போயிட்டோம் அப்பவும் போகக்கூடாது. நமக்குள்ளேனா வேதத்தை கட்டுவிட்டோம். நாம்னா ஒன்றும் அகம்பா ஒன்றும் கிடையாது. வேத பிரமாணத்தில் முக்கியமான ஒரு மத்தவங்கள் தான் அர்த்தம் இருக்குது. அதுலேயும் நான் மறப்படாது. அதுலேருந்து சிகாம் புன்றன்ட்டு சூத்திரன்ட்டு அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி மதாந்தரங்கள்ல சேர்றது கன்வர்ஷன் கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான். சிகாம் புன்றன்ட்டு சூத்திரன்ட்டு சமயாச்சாரமயத்தை பூர்வீராச்சரிதம் கூறியாது அன்கதா பதிதோகன்னு சாஸ்திரம் இருக்கு. அந்த சாஸ்திரத்தை வச்சுருந்தா அதாவது இதெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் சாஸ்திரம், எல்லா சுவாமி தான், எல்லா மதம் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொன்னா அடியோட கட்டு போயிடுவேங்கிறது கட்டு போகாது, கட்டு போகாமல் இருக்கலாம்ங்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கைக்கு வேதத்தை ரசிக்கின்றதுமான தானா மதம் ரெண்டாவது மதம் இல்லவே இல்லை. ரெண்டாவது மதம் இருந்தாலும் அதுக்கு போறதுங்கிற ஒரு பிரச்சனை நிறைய சாருது. அதனால எல்லாரும் அந்த சத்தியோட இருக்குமானா ரெண்டாவது மதமே இருக்காது. மதம் இருக்கிறதுக்கு சாத்தினாலே கன்வர்ஷனுடைய ஒரு பிரசக்தியும் இருக்காது. அதனால எல்லாத்துக்கும் மூலமா முதல் இருக்க முடியாத வேதத்தை ஆதாரம் பண்ணி நாம் ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யணும். ஃபார்மாலிட்டிஸ்ல ஒரு டிசிப்ளின், ஒவ்வொரு காங்கிரஸ்னா ஒரு டிசிப்ளின் வச்சுருக்கான். இல்லவனா 6 வருஷம் இதுங்கிறான். நம்ம ஜாதி கட்டுப்பாட்டில் அப்படி கட்டு போயிட்டான்னா அது போட்டான்னா உடனே அவனுக்கு கிரிமினலாக அவனை பிடிச்சி ஜெயிலில் விடுங்கிறான். இப்போ அந்த காங்கிரஸ்காரனை அந்த காங்கிரஸ் கான்ஸ்டியூஷன் விரோதமாக பண்ணேன்னா அவனுக்கு 2 வருஷம், அதுக்கப்புறம் ஒன்றுக்கு வரக்கூடாது, 3 வருஷம் ஒன்றுக்கு கூடாதுன்னு அப்புறம் தண்டனை பண்ணுறான். அவனுக்கு ஜாதி நியாயத்தில் யாராவது ஒன்றும் இல்லை, ஜாதி நியாயம் போயிட்டு ஜாதி நியாயத்தை எவனாலும் கூப்பிட்டு ஏண்டா அந்த மாதிரி பண்ணேன்னா உடனே வந்தாலும் எனக்கு சோஷலாக இந்த இதில் அவமானப்படுத்தினா அப்படின்னு சூட்டு போடுங்கிறான் உடனே இதுல இருந்து. அதனால ஏதாவது ஒரு டிசிப்ளினானது இருக்கணும். கண்டபடி டிசிப்ளின் தானே நம்ம சமயாச்சாரம்னு சொன்னோம்னா நம்ம எவ்வளவு ஒரு வெயிட் இருக்கோ, எத்தனை தலைமுறையா வந்த வெயிட் இருக்கேன், அந்த அனுகிரகத்தோடு வந்திருக்கிற அனுஷ்டானம் இருக்கேன், தெய்வீகமான அனுஷ்டானம், அந்த அனுஷ்டானத்தை நாம் வச்சுட்டு அந்த டிசிப்ளின் நாம் இருக்கணும். அதனால ஏதாவது ஒரு காரியம் நம்ம முடிஞ்சத்துல வெகுவான காரியம், நம்ம வம்ச பரம்பரையில் வந்த காரியம், அந்த காரியத்தை விடாம நம்ம அனுஷ்டானத்தையும் ஒன்று வச்சுக்கணும். அப்படி அனுஷ்டானத்தை வச்சுட்டோம்னா நமக்கு அப்பதான் சித்த சித்திங்கிறது மனசு நல்லா இருக்குங்கிறது நமக்கு முடியும். இந்த தலைமுறையில் 10 தலைமுறைக்கு முடியாது மனசு நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு படியாவது எடுத்து வச்சுதாகும் ஒரு இது வச்சுக்கணும். நம்ம உயிர் போனாலும் அதை விடுறது இல்லைன்னு ஒன்று வச்சுக்கணும். இப்போ உயிர் போனாலும் எத்தனை உயிர் போனாலும் போகிறது ஃபிளாக்கு நேஷனல் ஃபிளாக்கு ஒரு அவமானம் வராமல் இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு தேசத்துலையும் வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி அவனுடைய ஆத்மாவுக்கு எந்த நஷ்டம் வந்தாலும் இந்த காரியத்தை நான் விட மாட்டேன். இதை சாப்பிடுன்னா சாப்பிட மாட்டேன், பண்ண மாட்டேன். இந்த சஞ்சாவனத்தை விட்டுட்டு இங்கே சாப்பிடுன்னா அவன் பண்ண மாட்டேன். அப்படி ஏதோ ஒன்றும் அவன் ஒரு காரியமாவது அவனுடைய அனுஷ்டானத்தில் வச்சுக்கணும். அனுஷ்டானம் இல்லாமல் ரிலிஜன் சுவாமி நேரம் வந்துட்டா நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது பிரயோஜனமே இல்லை. அவன் ரொம்ப உபயோகமத்தவன் தான் சொல்லணும். உபயோகமத்ததுக்காக மட்டம் கிடையாது, அதுதானே உபயோகமத்தவன்னு சொல்லணும். அதனால ஒரு டிசிப்ளின் வேணும். அது பிரமாணத்தோடு இருக்கணும். அதுக்கு பிரமாணம் வேதம் வேணும். அந்த வேத பிரமாண பிரகாரம் ஒரு அனுஷ்டானங்கள் ஏதாவது ஒரு அனுஷ்டானம் சின்னதாக ஒரு அனுஷ்டானம் வச்சுக்கணும். அதுக்கு நஷ்டம் வந்தானா உத்தியோகம் போகட்டும், சரீரம் போகட்டும், அவமானம் வரட்டும், இது வேணா வரட்டும், விட்டுடுறேன் அப்படின்னு. தேசத்துக்காக எத்தனை பேர் உயிரை விட்டுருக்கான். அதுலேருந்து அவன்லாம் பெரிய மாறிட்டா வச்சுட்டு இருக்க நமக்கு
தர்மத்துக்காக விட்டுறான்னா அவனும் சூப்பர் ஸ்டேஷன் வச்சுருக்கான், அசடை அப்படின்னு வச்சுருவான். இது மாத்திரம் அது அசடைன்னு பேர் பட்டம் கற்றுடுறோம் அதுக்கு. அதனால் அது இல்லாமல் ஒரு அனுஷ்டானமாக வச்சுக்கணும். அதுக்கு வேதம் வேணும் மூலம், அதுக்கு அர்த்தம் சொல்ல வேதத்தில் அர்த்தம் சொல்கிறவாடும் இருக்கணும். அதனால் இந்த 2 காரியங்களை இப்போ உங்களெல்லாம் இப்போ நாள் உங்களை நீங்கள்லாம் எனக்கு பணம் கொடுக்க போகிறாதுன்னுட்டு இன்னும் நட்சத்திரத்துக்கு எனக்காக ஒரு ரூபா போடுவோம் யாசிக்கிறது வந்துட்டு எப்போ பண்ணுறாங்க. அதனால் அந்த காரியத்துக்காக அந்த காரியத்தை எல்லாரும் பூர்த்தி பண்ணணும். அந்த இங்கே நான் ஒவ்வொரு ஊராக போய் ஒருத்தராக கட்டுட்டு போவேன். ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ரொம்ப நாளாகும். ரொம்ப நாளாக அது இன்னும் சீக்கிரம் படித்தாலும் படிக்கும். இது ஈஸ்வர சங்கல்பம் இது தெரியாது நமக்கு. ஒரு ஊராக போய் 4 பேர் இருப்பா, 10 பேர் இருப்பா ஒரு ஊரில். நீங்கள்லாம் உண்டி போடுங்களேன்னு சொல்லிட்டு போகலாம். நம்ம மட்டும்தான். அதனாலும் ஒரு வருஷம் இங்கே உட்காந்து ஒரு வருஷம் ஊரில் சுற்றினா எத்தனை பேர் பார்க்க முடியுமோ அத்தனை பேர் ஒரே ஊரில் இருக்காங்க. இந்த ஊரில் இது 10 நாள்லேயே பார்த்து சொல்லியிருக்கலாம். இருந்தாலும் வீணாத்தான் ஜாஸ்தி நாட்டு வந்துட்டேன்னா. இருந்தாலும் உங்களெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் சுவாதீனமாக சொல்லக்கூடிய பழக்கம் ஏற்பட்டு சொல்லியிருப்போம். அதனால் அதை வச்சுட்டு இந்த காரியத்தை உங்களெல்லாம் சொல்லணும்னு ஒரு அபிப்பிராயப்பட்டேன். அதனால் எல்லாருமே சொல்லிக்கிறதுன்னு வழக்கம் உண்டோ, அதுக்காக அதையும் நம்மெல்லாம் கூப்பிட்டு சேமா இருந்தோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லு. அதுவும் ஒரு முறை. அந்த முறை பிரகாரம் இந்த சொல்லிட்டு அதுவும் கடைசியில் அந்த காரியத்தையும் இல்லாமட்டு விசேஷம். ஒரு வேறு கூட்டி வந்து இந்த பத்திரிகைக்கார எல்லாரும் கூட்ட உபகாரம் பண்ணினா இது 2 தான் நம்ம சாஸ்திரப்படி முக்கியமான வித்தியைகள். இந்த 4 வேதங்களையும் ஆரங்கங்களையும் படித்தவளுக்கு அந்த நாள் எழுத்து கூட தெரியாது. இப்போ கையெழுத்து போடுறதுன்னா ரொம்ப சிரமப்படுவாள். ஒவ்வொரு எழுத்து இவ்வளோ பிரிச்சிருக்கோம். அது கூட அநேக பேருக்கு தெரியாது. ஆனால் ஆரங்கம்னா அதில் மேத்தமேட்டிக்ஸ், அஸ்ட்ரானமி எல்லாமே இருந்தது. அதில் இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் அஸ்ட்ரானமியை தக்குரியாக இருக்கிறவன் எப்படி மேத்தமேட்டிக்ஸும் அஸ்ட்ரானமியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா செய்தி வச்சுட்டே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நல்ல இப்போ மலையாளத்தில் ஜோசியம்லாம் கணக்கு கூட்டுறதெல்லாம் அவனுக்கு கடிதம் வேண்டாம், பென்சில் வேண்டாம், சொல்லி வச்சுட்டே எல்லாம் போட்டுருவோம். அதனால் ஒத்தனுக்கும் எழுத்து தெரியணும்னு இல்லை. எழுத்தச்சன்னு ஒரு ஜாதி மலையாளத்திலேயே எழுத்துக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். அவன் தான் அந்த ஜாதியில் அவன் ஒருத்தான். அதெல்லாம் ஆனால் எழுத்து தெரிஞ்சவனும் ஒரு இத்தனை ஓலையில் 20 வரி 22 வரி அப்படி நுணுக்கமாக எழுதுறான். ஆச்சரியமான வேலைகளுக்கு கையால் அந்த இது தெரிஞ்சவன் ரொம்ப நல்லா எழுதுவான். இந்தியா முழுக்க அப்படிதான். இந்த நாளில் பாக்கி வேறெல்லாம் எழுத்து கூட தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவளுக்கு பெரிய சாஸ்திரஞானா இருப்பா. எல்லாம் அவளுடைய இங்கிலீஷ்ன்னு சொல்றது இங்கிலீஷில் விரல்நுனின்னு இருக்குன்ட்டு. விரல்நுனினா பென்சில் எடுத்தால் தான் விரல்நுனி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை. அதை நினைச்சாலே இப்படி கணக்கு பண்ணாலே எல்லா விஷயம் அவளுக்கு சகல சாஸ்திரங்களும் அவளுக்கு பெரிய பெரிய சாஸ்திரங்கள்லாம் எல்லாம் அவளுக்கு எழுத படிக்க தெரியாமல் எல்லாருக்கும் வீடு தெரிஞ்சிடும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எந்தெந்த அவளுக்கு ஒரு தொழில் இருக்கோ அந்த தொழிலில் அவருடைய பெரிய சட்டத்திலேருந்து இப்போ மேலகாரன் இருக்கான், பெரிய மகாவித்வானா இருக்கான். அவருடைய மனோபாவமும் மோட்சவரியம் தான் இருக்கிற வீடு அவனுக்கு அர்த்தமாக உபயோகப்படுத்தினான்னா அவனுக்குலாம் எழுத்தறியணும் கூட அவசியம் இல்லை. அது மாதிரி பெரிய கணக்கு அக்கௌண்டன்ஸ் சாமான்யமாக இந்த ஓலை பிடிச்சு எழுத வேண்டிய ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற ஒரு புத்தகங்களை தவிர வேதத்தை எழுதக்கூடாது அப்படின்னுட்டு அது வேதத்துக்கே பேர் லிசித பாட்டம். லிசிதம்னு எழுதுறதுன்னு அர்த்தம். லிசித பாட்டம் பண்ணுறவன் ரொம்ப குறைச்சலான மட்டம் அது. அதனால வாயால் சொல்லி கேட்கணும் செய்கிற ஓதனம் அப்படின்னு தான் பேர். அப்படி எல்லாரும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறதுன்னு இல்லாமல் அவனுக்கு ஜீவனத்துக்கு வேண்டிய ஒரு வித்தையை பெரியவர்கள்லேருந்து தெரிஞ்சுடுறான். அது வேதமாக இருக்கட்டும், அது அஸ்ட்ராலஜியாக இருக்கட்டும், அஸ்ட்ரானமியாக இருக்கட்டும், அது உயர்வாக இருக்கட்டும், ஒரு வீவிங்காக இருக்கட்டும், சிற்பமாக இருக்கட்டும், ஸ்தபதியாக இருக்கட்டும், அவன் வச்சுட்டு இருக்கான். அதனால ஏதோ சில சாஸ்திரங்களை ரசிக்க வேண்டியவங்கிற மாத்திரம் கோலையில் எவனாலும் எழுதி வச்சுட்டு இருப்பாங்க. பாராயணம் பண்ண வேண்டியது, எழுத வேண்டியது, அது யாரானும் எழுதி கொடுத்துருவான். அவன் எழுத்துக்கொல்லின்னு தனியாக இருப்பான். அவன் எழுதி கொடுத்துருவாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியணும் கூட அவசியம் இல்லை. ஆனால் அவளுக்கு தொழில் ஜீவனத்துக்கு வேண்டிய ஒரு தொழில் மாத்திரம் அவளா தெரிஞ்சுட்டாளானா எல்லாருக்கும் எஜுகேஷன் உண்டா இல்லையா? எல்லா ஜனங்களுக்கும் எஜுகேஷன் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் கூடாதுன்னு தடுத்துட்டாளா? பழைய நாள் அப்படி தடுத்துட்டா அப்படின்னு ஆட்சேபம் இப்போ வந்துருக்கு. பழைய நாளில் எல்லா ஜனங்களுக்கும்
அறிவில்லாம பண்ணிவிட்டா, எல்லாருக்கும் கிடைக்காம பண்ணிவிட்டா அப்படின்ட்டு பள்ளிக்கூடம்னு அழைக்கிறது, காலேஜ் சேர்க்கிறது அதெல்லாம் இல்லாம பண்ணிவிட்டா, அவனவனுக்கு ஒரு ஸ்தபதிக்கு சிற்பம் தான் தெரியும், மேலாளனுக்கு அவன் வாத்தியம் தான் தெரியும், அங்கே வீணக்காரனுக்கு வீணை தான் தெரியும், உழவனுக்கு உழவு தான் தெரியும், சித்திரக்காரனுக்கு சித்திரம் தான் தெரியும். ஜெனரல் எஜுகேஷன் ஒன்றும் கிடையாது, எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவனுக்கு வேதம் படித்தவனுக்கும் வேதம் தான் தெரியும், சாஸ்திரம் படித்தவனுக்கு சாஸ்திரம் தான் தெரியும். அது பேர் இன்னொன்று அவனுக்கு தெரியாது. அப்படி தெரியாமல் பண்ணுறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் வஞ்சனை பண்ணுறது இல்லையாது, எல்லாரையும் குறைக்கிறது இல்லையா? அப்படி இந்த வேதம் படித்தவன் சாஸ்திரம் படித்தவனுக்கும் கையில் போட தெரியாது. பெரிய ஆகாசத்துக்கு முடியாத அஸ்ட்ரானமர் மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கும் கை அல்ஜிப்ரா ஜாமெட்ரி தெரிஞ்சவனுக்கும் கையெழுத்து போட தெரியாது. எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அநேகமாக அவனுக்கு. அந்த மாதிரியே எல்லாம் ஸ்லோக ரூபமாயிட்டு எல்லாம் மெமரியில் வந்துட்டு அவனுடைய சாஸ்திரம் முழுக்க அவன் பாட்டுக்கும் ஒரு 2 நாள் 4 நாள் 5 நாள் பாராயணம் பண்ணி ஒப்பிக்க வேண்டியது அவன் சாஸ்திரத்தை. இப்போ நம்ம 1000 பண்டிதர் எல்லாரும் நீங்கள ஸ்லோகம் ஒப்பிச்சுட்டே விடுவா பாட்டுக்கும். தமிழ் வைத்தியன்னா அவன் பாட்டுக்கு பாட்டு ஒப்பிச்சுட்டே விடுவான். எல்லாத்தையும் அவங்க புஸ்தகத்தை பார்க்க வேண்டியது கூட இருக்காது அவனுக்கு, நெட்டு வாங்கிட்டு இருந்து. அப்போ அவளுக்கு மோட்சம் வேண்டாமா, சரியா இருக்க முடியாத இத்தர ஒரு உலக அறிவு வேண்டாமா, அதுக்கு ஒரு வழி வேண்டாமா அப்படின்னு வச்சிருப்போ வேதத்தை வியாசர் 4 வேதங்களையும் பிரித்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்னு சுமந்து ஜெயினி பைரர் வைசம்பாயனர்னு 4 வேதம் 4 பேர் கொடுத்துட்டு பாரதத்தையும் 18 புராணங்களையும் 18 உபபுராணங்களையும் இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டு 5வது குருவரை கூப்பிட்டு சூத்திரனொருத்தரை கூப்பிட்டு அவர் பிராமணனா கூட இருக்கணும், பிராமணன் கூட இல்லை, பிராமணன் கூட அவசியம் இல்லை அவருக்கு. அவர் உட்காந்துட்டாருன்னா எந்த ரிஷிகளும் அவரை போய் நமஸ்காரம் பண்ணணும். அந்த சூத பீடத்தில் உட்காந்துட்டா என்ன அவர்னா அவர் மேலே உட்காந்துட்டு இவ்வளவு சாஸ்திரங்களாம் நம்ம வேதங்களும் படிக்கிறவர், வேதம் படிக்கிறவர் அவர் மேலே உட்காந்து புராணம் சொல்றாரு, நம்ம கீழே உட்காடுறாரு அப்படின்னு சங்கோஜப்பட்டான்னு சில இடங்களை கதை கொண்டு வந்து உடனே அவனை பிரஷ்டம் பண்ணி அவனுக்கு நல்ல கதி இல்லைன்னுட்டு கதைகளை அந்த புராணங்கள்லயே இருக்கு. அப்பேற்பட்ட புராணத்தில் சூத்திர அவர் பேர் ஸ்தானம் கொடுத்து அவர் 18 புராணங்களையும் சொல்ல வேண்டியதுன்னு வச்சார். அந்த சூதர்ல அந்த 18 புராணங்களையும் முடிச்சுட்டா இப்ப அந்த காலத்துல லோக ஞானம் எவ்வளவு உண்டோ, ஒவ்வொரு சயின்ஸும் சிந்த சமாதானம் எவ்வளவு உண்டோ, இதனுடைய தர்ம ஜானம் எவ்வளவு உண்டோ, தர்மாதர்மம், எசிக்ஸ், மாரல்ஸ், ரிலிஜன், ஸ்பிரிச்சுவல், வேதம் படிக்க வேண்டாம், சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டாம், தர்மசாஸ்திரம் படிக்க வேண்டாம், ஒன்றும் படிக்க வேண்டாம், எல்லாத்தையும் அதுல இருந்து படிச்சுட்டா சகல ஜனங்களுக்கும் அதுல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு சூத்த பீடம்னு வச்சு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு கோவில்லையும், கோவில் இல்லாத இடத்துலயும் இப்ப இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் இருக்கு. எனக்கு பாரதம் சொல்றதுக்கு ஒருத்தான், கோவில்ல புராணம் சொல்றதுக்கு ஒருத்தான், புராணம் சொல்றதுக்கு ஒருத்தான் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கோவில்லையும் அந்தந்த ஸ்தானங்களை வச்சிருந்திருக்கா. அதனால அதுல சகல ஜனங்களும் கற்க வேண்டியது. அப்படி சொல்றப்ப கூட அந்த பொதுவா மதம்னு என்னதுன்னு சொல்றப்போ பொதுவான தர்மங்கள் என்னென்னதுன்னு சொல்றப்ப தனித்தனியா ஒவ்வொருக்கும் என்னென்ன தர்மங்கள், பொதுவான தர்மங்கள்ங்கிறது சாதுர்வர்ணிய அப்ரவீன் மனுகம் 4 வர்ணத்துக்கும் உண்டு. சாதுர்வர்ணியங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதுறவா 4 வர்ணம் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்காக எவ்வளவு பேர் லோகத்துல மனுஷா இருக்காளோ இந்த வர்ணத்துல சேர்ந்தா சேரலைன்னு கணக்கு இல்லாமனா கூட அவன் எப்படி பிறந்தாலும் எந்த இதுல பிறந்த சங்கர ஜாதியில பிறந்தாலும் அனுபவமோ பிரதிலோகமோ சகல ஜனங்களுக்கும் சேமத்துக்காகத்தான் இந்த பொது தர்மங்கள் அப்படின்னு இன்னென்ன தர்மங்கள் பொது தர்மங்கள்னு மனுஷ மாத்திரத்துக்கு தனியா சொல்றப்போ இந்த சாதுர்வர்ணின்னு சொல்றேன். அப்படி சகல ஜனங்களுக்கும் சாவையே சதுரோவர்ணான்னு சகல ஜனங்களுக்கும் சொல்றதுக்காக அதான் இந்த 18 புராணங்களையும் பாரதங்களையும் அநேக கதைகளா சொன்னா கூட கதையில தாத்பரியம் இல்லை, கதையா சொன்னா தான் தத்துவம் ஏறும். அதுக்காக ஒரு கதை, அது கதை அதுக்காக பொய் கதைன்னு சொல்லணும் இல்லை, நடந்த கதையும் இருக்கலாம், கத்தின கதையும் இருக்கலாம். அதனால எல்லாம் ஒரு கதையில அபிப்பிராயம் இல்லைங்கிறதுக்காக நடந்தவங்களுக்கு தப்புன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால அதுக்காக கதையில தான் தாத்பரியம், அதை ஸ்தாபனம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நமக்கு எந்த தத்துவத்தை சொல்றோம் அந்த தத்துவத்துல நம்முடைய மனுஷன் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறதுக்கும் அதுல இருந்து வாழ்க்கையில எப்படி நல்லா இருக்கணும் அதுக்கும் லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஞானங்களுக்கும் மேல இவன் ஆத்மா சேமத்தை அடைஞ்சு இவனுடைய ஈஸ்வரனிடத்துல இவனுடைய சித்தவர்த்தி அடைஞ்சு இனிமே அடுத்த ஜென்ம துக்கங்களே இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு ஆத்மாவுக்கு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய வழிகாட்டுறதுக்கும் எல்லாத்துலயும் இந்த பாரதம்ங்கிறது அதுக்காகத்தான் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் சாயந்திரமான உடனே ஒவ்வொருடைய தர்மசாஸ்திரத்திலேயே இத்தனை நாளைக்கு மேலே இத்தனை வழியும் புராண சிரவணம் பண்ணணும் அப்படின்னு 6வது சொல்லணும், சாயங்காலம் சொல்லணும்னுட்டு இப்ப வேதத்தினுடைய அவசியம் எவ்வளவோ இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய அவசியம் எவ்வளவோ இதை காட்டிலும் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜெனரல் நாலேஜ், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்ப எது சொல்றோமோ இங்கிலீஷ் வார்த்தையில இவ்வளவும் அவளுக்கு தெரியும்படியாக அந்த புராணங்கிற பேரை வச்சு மகாபாரதங்கிற பேரை வச்சு அங்கிருந்து சகல ஜனங்களுக்கும் உபயோகமாக முடியாது. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பப்ளிக்கா
நடத்திட்டு இருந்தா. அது அச்சு ஏற்படுற வரைக்கும் அது உபயோகம் வருது. இப்ப அச்சு ஏற்பட்டு போச்சு, வாகனங்கள் சீக்கிரம் ஏற்பட்டு போச்சு. இப்ப அதுல போய் அதிகமா சாவகாசம் கொடுக்கறதுக்கு ஜனங்களுக்கு சாவகாசம் இல்லை. அதனால எங்க போனாலும் அந்த கையில ஒரு புராணம் எடுத்துட்டு போகணும். அந்த புராண ஸ்தானத்துக்கு இப்ப பத்திரிகை வந்திருக்கு. அதனால அவளுக்கு எஜுகேட்டிவா வெறும் விளையாட்டா அவளுக்கு உற்சாகம் ஊட்டுறது மாத்திரம் இந்த பத்திரிகையினுடைய காரணமா இருக்கக்கூடாது. அந்த காலத்துல பொதுவா எஜுகேஷன்றது வேதசாஸ்திரங்களை படிக்கிற மாதிரி பெரிய யூனிவர்சிட்டி, காலேஜ், இன்ஸ்டிடியூட் அதெல்லாம் அவளுக்கு ஜெனரல் பொதுவா நாளைக்கு கொடுத்துடுறது. அப்புறம் அவன் கழவனானாலும் கூட நேற்றுக்கால இன்னைக்கு ஒண்ணு கூட தெரிஞ்சிருந்தோம், இன்னைக்கால நாளைக்கு ஒண்ணு கூட தெரிஞ்சிருந்தோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்ப அந்த சூதருடைய ஸ்தானத்துல இன்னைக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு உபகாரம் பண்றாள் அவள் தான் இப்ப வந்திருக்கா நமக்கு. அதனால அவளுடைய காரியம் என்னன்னு கேட்டா நிறைய நேற்று காட்டிலும் இன்னைக்கு நாம ஒரு சமாச்சாரம் கூட தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த சமாச்சாரம் என்னவா இருக்கணும், என்ன வம்பா இருக்கக்கூடாது. வம்புன்னா எதை போட்டா இவளுக்கு சந்தோஷமா இருக்குமோ அதை போடுவோங்கிற மாத்திரத்தோடு இருக்கக்கூடாது. சந்தோஷமாயும் இருக்கணும், அவளுக்கு தெரிஞ்சுக்காத்த அவள் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். அவளுக்கு தெரிஞ்சுக்காத்த நாம் கொடுக்கணுமானா நாம் தெரிஞ்சுக்காத்த நாம் ஒண்ணு தெரிஞ்சுன்றத அவளுக்கு கொடுக்கணும். அதனால ஒவ்வொரு நாளும் பத்திரிகைக்காரா படிக்கணும். படிக்கிறதோட மாத்திரம் இல்லாம நேர்த்திக்காரன்னு ஒண்ணு கூட ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்கும். அது எவ்வளவு சர்க்கரை ஊட்டலாமா சேர்க்கலாமோ அவ்வளவு சர்க்கரையை சேர்க்கலாம். என்ன அது சர்க்கரையை சேர்க்கச்சே நாங்கதான் சர்க்கரையோடு நின்றுடக்கூடாது. அப்போ அவளுக்கும் உடம்புக்காக நமக்கு நீடிச்சு நிற்காது, நமக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால எப்படி பெரியவாள் இவ்வளவு வேதங்களும் ஆரங்கங்களும் வித்தியகளும் சொல்றதோடு கூட சகல ஜனங்களுக்கும் அறிவு கொடுக்கறதுக்காக தனியா ஒரு பாரத மகாபுராணம் எல்லாம் வச்சு பப்ளிக் ஸ்தானங்கள்ல சகல ஜனங்களுக்கும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தனியா வச்சாலோ அதே மாதிரி இப்ப அதையே கொஞ்சம் இந்த காலத்தை அனுசரிச்சு மாத்தணும்னா பத்திரிகை பேர் வேற அதுக்கு வெளியில எஜுகேஷன்னா எஜுகேஷன் ஜனங்களுக்கு உண்டாகணுமானா பள்ளிக்கூடத்தை படிக்காததெல்லாம் இதுல நாம் படிச்சுடலாம். அதுல வாஸ்தவமா சாஸ்வதமான ஒரு வேல்யூ இருக்க முடியாத சாமான ஒவ்வொரு நாள் ஒரு விஷயத்தையாவது நாம் அறியணும், நாம் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு முறையை செஞ்சா தேவையில்லைன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய காரியம் அந்த ஒரு காரியத்தை அவ செய்யணும்னு ஒரு ஆசைப்பட்டேன். இன்னொன்னு கொத்தமங்கலம் சிப்பு பேசிட்டு இருந்தாரு. அப்ப எங்களுக்கு பழசு எழுதுறதா புது எழுதுறதா எதை பற்றி எழுதுறதுன்னு அப்படியே டைம் இருக்கிறப்போ சரி எங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு வழியாவது இப்ப நல்ல விஷயத்தை எழுதலாம், தெய்வ விஷயத்தை எழுதலாம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் வந்துட்டு நடுவில் ஒரு வார்த்தை சொன்னார். அவர் சொல்றப்போ இது நான் அனுபவத்துல பிரத்யட்சமா பார்த்தேன். இந்த ஒரு 5-6 வருஷமா இந்த திருவம்பாவே இந்த மகாநாடுகள் நடக்கிறது. இந்த தமிழ் புலவர்கள் எல்லாம் ஹைஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லயோ தமிழ் வித்யாசாலைகள்லயோ உள்ள தமிழ் புலவர்களுக்கெல்லாம் அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு கீர்த்தி வேணும், ஒரு பேர் வேணும், நம்ம 4 பேருக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்ததுன்னா அது தெய்வம் இல்லை அது இல்லை இது இல்லைன்னு போய் சொன்னாதான் அவளுக்கு மேல கிடைக்கிறதுன்னு இருந்தது அவளுக்கு. அதுக்காக அவளுக்கு இஷ்டம் இல்லையோ இருக்கோ இல்லையோ அந்த மாதிரி கூட்டத்தான் போய் பேசினா தான் அவளுக்கு பேரு. அதனால ஊர்ல பையன் எல்லாம் கெட்டு போறது 6 நாள்னா தமிழ் புறவர்கள்னால எல்லாம் கொஞ்சம் கூட அலட்சியம் பண்றது, தெய்வம் இல்லைங்கிறது, அது பொய்ங்கிறது இது பொய்ங்கிறது எல்லாம் தமிழ் புறவர்கள் அதிகமா இதெல்லாம் அதிகமா பண்றாள்னு ஒரு வார்த்தை உலகத்துல இருந்துருக்கு. எனக்கு சொந்த அனுபவத்துல இந்த திருவம்பாவை திருப்பாவை இந்த மகாநாடுகள் கூடுறதுன்னு ஒரு 5 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அத்தனை பேர்ல 110 பேர் மிச்சமா நம்ம தெரியாது, 190 பேர் என்னை இதுக்கு சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு சேர்த்துக்கணும்னு இதுல இடம் இல்லாதனாலதானே ஏதாவது எங்களுக்கு ஒரு இது வேணுங்கிறதுக்காக மேடை வேணுங்கிறதுக்காக அங்க போக முடியாத தலையில எங்களுக்கு சேர்ந்தது. இப்ப இந்த மேடை தானே எங்களுக்கு நிறைய கிடைச்சதுன்னு நிறைய தமிழ் புலவர்கள் சந்தோஷத்தோட அதுக்காக 1000 மடங்கு சந்தோஷத்தோட இதுல சேர்ந்து ரொம்ப நல்ல காரியம் இதை செஞ்சுட்டு இருக்கா. அவளுக்கும் சேமம், குழந்தைகளுக்கும் சேமம், ஊர்ல ஜனங்களுக்கும் சேமம், அந்த மாதிரி காரியம் கிடைக்கிறது. அந்த மாதிரி பத்திரிகையை இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்துட்டோம்னா எழுத்தாளர்களுக்கு அதனால இது பத்திரிகையாளர்களுக்கு மாத்திரம் சொல்றது இல்லை, பத்திரிகை படிக்கிறவளுக்கு கூட இதுதான் ருச்சியா இருக்குன்னு வந்துட்டுதானே அவள் எழுதுறதும் அப்படியே ஆரம்பிச்சுடுவா இந்த திருவாரூர். அதனால அந்த பத்திரிகையாராலும் என்ன அந்த கதை இந்த கதை காக்கா கதை குரு கதை பிறலி கதை இதுலதான் ருச்சின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா அவளுக்கு அது எழுதுன்னு தோணும். அவளுக்கு அதை காட்டிலும் இந்த மாதிரி யாராவது எழுதுறதுக்கு ஆரம்பிச்சாலனா அதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஊக்கம் ஜனங்கள் காட்டினாடானா அவளுக்கு ஒரு ஊக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு. அதனால ஜனங்கள் பேர்லயும் இன்னைக்கு பத்திரிகையாளர்கள் மாத்திரம் வந்திருந்தா இதை சொல்லிக்கிறதுக்கு இல்லை, இன்னைக்கு ஜனங்களும் பத்திரிகையாளர்களும் சேர்ந்து வந்திருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி தங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை புதுசா தெரிஞ்சு கொள்றது அவளுடைய காரியம். அதே ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை
என்ன காகத்தை போலன்னு சொல்றது. வந்து ஏதாவது ஒரு சாமான் அப்படிதானே ஒன்னா திங்கப்படாது, எல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு செஞ்சு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சுதானே. அதை எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொண்டு சாப்பிடணும்னு சொல்ற ஒரு முறையில அந்த மாதிரி எல்லாரும் அந்த மாதிரிதான் ஜனங்களும் அதை ஆதரிக்கணும். அவளும் அந்த மாதிரி நாமும் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு அவளுக்கு செய்யணுங்கிற மாதிரி இந்த புராணங்களை எந்த உத்தேசத்தோட ஒரு சூத்த புராணிகளை ஏற்பாடு பண்ணினாரோ அந்த ஸ்தானத்துல பத்திரிகையானது இப்ப தொண்டு செய்ய வேண்டியது. எல்லா முறைகள்லையும் மனிதனுக்கு அன்றாடம் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய ஒரு தத்துவங்களையும் சொல்லணும். அதனால சாஸ்திரமா இது அப்பப்போ அப்படியே அழிஞ்சு போயிட இருந்தாலும் வேண்டியதான் இது. அது துணி 10 நாள் 4 மாசம் ஆனா வேற துணி வாங்கணும்னா அதுக்காக துணி இல்லாமல் இருக்க முடியுமா? அதனால துணியை வேண்டியதுதான். அதனாலும் சாஸ்திரமா இருக்க முடியாத ஒரு முதலும் நம்ம தயார் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இதை காட்டிலும் அதுலதான் நம்முடைய திருஷ்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்பேற்பட்ட ஒரு கைங்கரியத்தை ஜனங்களும் அப்பேற்பட்ட அப்படி நல்லா எழுதுறவாளை ஆதரிக்கணும். அவளும் ஆதரிச்சாலும் ஆதரிக்காதான் நம்முடைய கடமை எதுன்னு அவசியம் வேண்டியது. ஆதரிக்கிறத பார்த்துட்டு அவசியம் வேண்டாம். அதனால அவளும் நம்முடைய கடமை எது, நாமும் நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சு சொல்ல வேணும். அதனால நாமும் விஷயங்களை எல்லாருக்கும் சொல்லணும். இந்த உபன்யாசம் பண்றவாள்லாம் கூட நமக்கான எல்லாம் தெரியும், எப்போன்னா நமக்கு தோணுனதை உபன்யாசம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுடுறா. அப்படி ஆரம்பிச்சுட்டாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவளுக்கு இந்த உபன்யாசம் மட்டமா போயிடுறது. நம்ம என்ன இருந்தாலும் முதல்ல நான் இன்னொரு தூரம் படிச்சுட்டு பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுட்டு இன்னும் கூட தெரிஞ்சுட்டு சொல்றவங்க வந்துதானே அவளுக்கு எப்பவும் இவளுக்கும் ஒரு உற்சாகமா இருக்கு, ஜனங்களுக்கும் சாஸ்திரமா இருக்கு அவளுடைய ஒரு முறை. அதனால அந்த மாதிரி நமக்கு நல்லா தான் எழுத தெரியுமே, அதனால நாம எடுத்து கவனிக்கிற விஷயத்த அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் நாமும் நிச்சயம் படிக்கிற வகையிலேயே ஸ்கூல் பிள்ளையாட்டா இருக்கணும். நமக்கு எத்தனை கிழவனாலும் புதுசு புதுசா படிச்சுக்கணும். அதை எல்லாருக்கும் கொடுத்து பகிர்ந்துருக்கணும். அந்த மாதிரி தொண்டு பண்ணினாலனா எப்போ அவளுக்கும் சேவம், உலகத்துக்கும் சேவம். பாக்கி ஒருத்தராலையும் செய்ய முடியாத அவ்வளவு கைங்கரியம் இந்த பத்திரிகைகளுடைய கையினால செய்ய முடியும். அப்பேற்பட்ட ஒரு சித்திரானத்துக்கு அவெல்லாம் பாத்திரமாகி சேவமா இருக்க வேண்டியது. நம பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டு திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. सन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः.
काञ्ची क्षेत्रवासाय नमः कैलासशिखरवासाय नमः स्वधर्मपरिपोषकाय नमः चातुर्वर्णसंरक्षकाय नमः लोकरक्षणसङ्कल्पाय नमः ॐ ब्रह्मनिष्ठापराय नमः सर्वपापहराय नमः धर्मरक्षकसन्तुष्टाय नमः भक्तार्पितधनस्वीकर्त्रे नमः सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः सर्वशास्त्रगम्याय नमः सर्वलोकपितामहाय नमः भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः ब्रह्मण्यपोषकाय नमः नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वचराचरव्यापकाय नमः अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः
அனுராதா நக்ஷத்ர ஜாதாய நமஹ. சர்வலோகக்யாதசீலாய நமஹ. வெங்கடேஸ்வர சரணபத்ம ஷட்பதாய நமஹ. ஸ்ரீ மகாத்ரிபுர சுந்தரி சமேத ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜா பிரியாய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்குரு பரபிரம்மணே நமஹ. குருभ्यो நமஹ. பரமகுருभ्यो நமஹ. பரமேஷ்டிகுருभ्यो நமஹ. பராத்பரகுருभ्यो நமஹ. குரு பரம்பராभ्यां நமஹ. குரு பாதுகாभ्यां நமோ நமஹ. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே
எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.